እኔ በዴካ ሰላም ነው። ሰላም ነው። እንዴት ነሽ? እንዴት ነህ? አማርኛ ነው እንግሊዘኛ ነው የምታወሪ? እንግሊዘኛ ነው፣ ኦሮምኛም አማርኛም አወራለሁ። አማርኛ ይሻለኛል፣ ኦሮምኛ እንዳታወሪ። እሺ ችግር የለውም። በሚመች ቋንቋ እንግባባለን። ኦሮሞ ተናጋሪዎች ይሳደባሉ፣ ለዛ ነው። ኦሮምኛ ተናጋሪዎች ይሳደባሉ? አዎ፣ አንቺ ጨዋ ከሆንሽ አላውቅም። እስቲ በአንቺ ልሞክርና። አንተ ኦሮምኛ ተናጋሪዎችንማ እንዳትናገርብኝ። እኔም ኦሮሞ ነኝ እኮ አንቺ ብቻ ሳትሆኚ እኔም ኦሮሞ ነኝ። ግን ያው ስለምሳደቡ እኮ ነው እኔ በአማርኛ ተጻፈው ነው የጠራው። ሰላም ነሽ አይደለ? አረ ማፈሙ ሰረኮን ቀቡለክ ኦሮሚ ፈታና ያው ሴራን እንት ይገና ረኮን ቀቡ እሺ ሜስረት ይላል ካ አመለ ኦሮሞ ስረት ይላል በቃ ህይወት እናረብሱ ባት ሲነረስ ገለቶ ማርሺ ፋሚሊ ዋን ፎሎ ነጎተኒፍ ለኪን ቡሱ ማልታታ እንደሚ ሴራና ሶፍናን አኒ ጋር ማርመን ሲያርጌ ይፈሞጂ ማኒ ፈከቡሲ ማሊም ነምበር ባደን ይጆለን አይ ዶንት ኖ ኮሜንት ይበልሳ ጅሩ ከናበል ማሊም ቤታ ፋሚሊ ፎሎ ነጎቹ ኬሰን እና ምን በራከሚ ነጋ ፈያኬቲ ሁንዱ ፈያሲ ብለ ነጋዳ ነጋ ፈያኬቲ ፈርሃና እንጀዳኒ አናሞ ጸዲና እንጀዳኒ መቃን ከለ በሬዳዳ ገሩ ዋቀዮ ወሮ በደን በርባዲ ጀዴኔ እርጌ ወሬ ሰቲ በደን ወረ መነሳቲ በደን መነቲ ቀቢ ዴቢሲና እንጀደ መነ ኢሳ ፋሚሊ ማላንጀቻ ጅርቱ ፋሚሊ ኩይሰቲ ፋሚሊ ንኩ ዋን ወንደነ ማንጀዳ አሰቲ ወረ መነሳቲ በደን መነሳቲ ማላንጀቴ ወረ መነኮቲ በደን መነኮቲ ዴቢሲ ኖርማ ለምን ሰይራንና ሳታና ኖርማ ገሩ ወልበደ ለማንኛም ጸዲን ጀደማ አቲሞ ፈራና እንጀቴምቲ ያኔስ ፈርሃን እንጀዳመ ፎሎ ሲንጎዳ ፎሎ ዴቢስ ፎሎ ዋኪ ዴቢስታ ይወጣው ባለ ፎሎ ሲንጎዳ አብሽር ሲንዴቢስ እሺ አብሽር ረኮን እንጆ ፎሎ ሲጎዳ አሞ ሲጎዳ ቴሲሞ አከ ፎሎ ነጎዳ ልትሚሺ እትኒ መራኮን እንጅሮ ኤርጋ ዋቀዮ ማልጀተረ ማላንጀቴ ኤርጋ ዋቀዮ ነው ኤርጋ ማልጀተረ ኦኬ ማልጀቴ ሲኤርጊ ረኮንቀው ሼር ጎዲ ዋቀዮ ወረ መነኮቲ ባ መነኮቲ ዴቢሲ ወረነ ወላላን ጀረ በርሲሲ ጀደኔ ኤርገ ኦኬ ሰኒፊጋ ዋቀዮ ብራ ወረ በደ ገረ ዋቀዮ ትዴቢሱ ወረ መነሳቲ ባ መነቲ ዴቢሱ ወረ ሰወላላን ሰበርሲሱ ዳፍ ኤርገማ ፉዳኔ ጅራ ኤርገማ ሰነ ሙአመሉ ቦዳን ጅሩት እንደበርሲና ሰኒፉ ጸጊኪ ያው ጋገረ መነ ዋቀዮ ተከዴቢቶ አብዲዳን ቀባ ኦኬ ሶ ani garu okay asti atam essa bedde jette ne yadda example akasitin argina micayon dum bedde jette yadda lakki akkati si argemiti namna kanani madalamu garu ammo no imbusu malta dande namni betani wan yadu ifsachuda mirga qabebete araba ምናምን ቀባቲ መለ ኩራኮ ቀብና imbusu ወሪ imbusu jette yo ወሊገል ብታድሞ ያው በለሰኪኛ አፋን ተኮ ዱበና ነጋንታይ ጀኔት ወደ አደባና ጀቹ አከስ አናኑ ቡሲ ጀናን imbusu ጀዴናን ነማን ቡሱ ሸኒ ሳለለበት ወደን ጫልጀቻራ ሜሴጅ ኮሜንት ይዱ ቢሳን ጅሯል እና ኖርማል ለማ ሀሶፍኔ ወሊገሉ ደንደኛ አከስቲ ያለ ወሊገሉ ደንደኛ ከናፎን አከስቲ ሲያርጌ ዋና ከቲ ሲያርጌ ፊንበደ ጀዴው ሶንታኔ nama waaqayyo bira deeme waaqayyo wallaale waaqayyo wal barsiisuu dha malee namni akkasitti taa'eef waaqayyoon beekoo kin hin bade jechuudha miti hin bade jechuun nuti kan beeknu namuma deemee waa dhuguu fi nama waa utaalu qofadha kana miti baduu inni jalqabaarraa bada waaqayyo wallaaluudha waaqayyoof sagaduu dhiisuutu badiinsa dha sii galee malee dhuguunis namni hin balleessaan dogongora ilma namaati waan ta'eef sii galee dogongora immoo ilmi namaa waan balleessirraa yoo deebe caalaa namaa jechuun isa dogongoressirraa'edha ammoo kan badeen deebine garuu yoo waaqayyoon wallaalee waaqayyo tas deebi'uu dideedha achuma yoo hafedha kanaafu gara waaqayyo tokkichaachas deebinee waaqayyoof kasagadnee waaqayyoof galateeffannee isa yoo kadhannu taate sun inni kaan sirraa yeroodhaan booddeetti inni qullaa deemnus inni dhuguus inni machaa'us inni maal jedhus inni sagaagalus booddeen sirraa jechu maaliif yoo waaqayyoon hin beekne wanti sirraa tokko hin jiru namni yoo utubaa manaan dhaabne mana ijaaruu hin danda'u yoo yeroo hunduma mana ijaara jedhe qorqorroo rukuta taate waan irratti rukutu hin qabu wayyaan uffadha hojjette dhugaatiin isa hojjette sagaagaluun isa hojjette
yoo utubaan lafa hin jiraanne waan irratti gad dhaabattu faayidaa hin qabu. Jalqaba utubaati dhaabde. Maatii sanaa jechaa jirtutti rakkoon qabinni amma akkanatti fakkaatetti amma lallabaa jiru waan ta'eef rakkoon qabu isaa footee nan uffadha. Siin dabbarre. No, abshir. Jechuun kiyya uffachuun kees bareedaadha. Follow godhaanii jiru. No, warra komentii. Beektee rispeekt gochuu qabda. Amma amantii kamiyyuu ta'e namni intiniin jedha taanaan nama saniif xiqqoo rispeektii gochuu qabda. Amantiidhaan wal fakkaattees wal fakkaachuu baattees. Dhugaadha. So normal lafa milkiloo. Innaa maallaqni. Reeffi jina argaa naannoo immoo bariga silaati takka waliin jedha takka gadiin jedha takka akkas akkasiin jedha silaaluu hin dandeenya. Amma xiqqoo ishii subachuu barbaadaa jira. Ija kee silaaluu danda'a amma xiqqoo ishii. So maal jechuu barbaadeen namni yoo waaqayyoof sagade yoo waaqayyo beekedha san booddee uffannaas sagaagalummaas waa hundayyuu hannallee ni dhiisa. Yoo waaqayyoon hin beekne garuu har'a ni dhagaa ni dhiisa. Mootummaan hiite gadhiisaa jirtimi. Waaqayyo soo beekeeti mootummaan isa qabuun barbaachisu namni. Waaqayyoon yoo beeke waaqayyoof ajajame hannan nu booddee ni dhiisa ofiisaati. Hidhaas isan barbaachisu, arraba isan barbaachisu, gorsa isan barbaachisu. Si galee saniifuu nu waaqayyo tokkicha sanaaf yoo sagannee isaaf taane san booddeedhaa gara hundaanuu sirroofna siin jechuu barbaade. Kanaafuu gara waaqayyo tokkichaatti asaa deebinuu siin jedha maal jettame? Yaa ani immoo wanta siibsu beektee ani amma fakkeenyaaf akkasitti hoggaanaa beektu masqaliitis narra ilaalaa jirta. Kanaafuu mijoon kun kiristaanadha. Kiristaana yoo kamnaan jettee immoo ortodoksii jechuu nan danda'a. Mana saaraa baddeerta manaamina oonaan jettee fakkeenyaaf akka amantii kiyyaatti uffanni akkanaan intinin jedhamu beektee akka nama amantiitti hin fakkadamu waa hin fakkadan. Xiqqoo gara shawaa kana waan ta'eef ammaa iffate Oromiif walitti taasisaan dubbadha. Yoo si malee. Anis warra shawaati naa gala rakkoon hin jiru abshir. Eeyyamu beektee akka amantii kiyyaatti samma egzaampil dhuftee noo kun sirrii miti gara mana sirriitti baddee toonaan jedhe of course hin jechuu danda'a. Mikniyaatum asitti sirbaan jira uffanni kiyya xiqqoo kan bahedha beektee isa namna manaa garuu amantii ani amanu karaa sirriidha. Ani karaa san dogongoruu nan danda'a. Garuu amantiin kiyya isa sirriidha. Isa dhumarratti yoo gaafa du'eessa akka dhaqnu hundi keenyaan beekamaa miti. Innaa gaafa du'e karaa sirriitti nageessa jedhee kanan yaada. Yaatis immoo amantii qabdutti noo kiyyeessa akkasi jettee ni yaadda. Garuu ani immoo akka mana amantaa sirrii keessatti jiraachaa jiruun akkasitti of amansiisa. Dhugaan isaas immoo akkasidha beektee. Waaw, bataam baay'ee tokko namatti tola. Namni waan irratti amane yeroo gad dhaabbatee haasa'u natti tola. Nama gammachiisa. Ibsachuun illee nama barsiisuu mirga isaati. Dhugaadhaati waan irra gad dhaabbattee kan kootii naatee sirriidha gaafa jettu nama gammachiisa. Namni waan irratti amane dubbachuu mirga isaati. Garuu ammoo waan irratti amanne qofa osoo hin taane kabiraallee ilaaluun barbaachisaadha. Fakkeenyaaf jaartiin ani manaa qabu kan koo qofatu bareedduudha jennaan bareedduu meeqatu jira kan ishee caalu. Si galee? Mana kan koo qofa bareedannaan mana kan koo caala diizaayinii garaagaraa bareedutu jira si galeera. So kamtummoo dhugaadha laata addunyaa kanarratti jennee akkuma wangeelluu jedhu hulluun hin fattishu malkaamuun hin yaazu jedha. Hundayyuu ilaalaati gaarii kan taate keessaa qabadhaa jedha wangeelli waan taateef hunda ilaaluun immoo barbaachisaadha. Fakkeenyaaf akka muslimaatti nuti muslima garuu gaamaa muslima sitti hin fakkaanne yoo ta'e dingata peentii akkasitti hin fakkaanne. Ani peentii akkasitti hin fakkaanne muslimadhaani. Abshir. Ani muslimadha akka kootti fakkeenyaaf waaqayyo tokkichaan ala namni isaaf sagade yookiin isaaf soome maybe karaa sirriirra hin jiru jedheetiin amana kan sagadamuu fi qabu kan kadhatamuu qabu waaqayyo tokkicha jedheetiin amana si galee haala kanaan yoo waaqayyo tokkicha beeknee isaaf sagannu saate akkuma jedhame iyyuu jireenya bara bara arganna akkuma Yesuus Kiristoos Yohaannis Wangeel boqonnaa 17 irratti maannuun jedhee waaqayyo isa dhugaas tokkicha Yesuus Kiristoos isa ati ergite beekuun isaanii jireenya bara baraatedha. Waaqayyo isa tokkicha nuun jedhe ilaali. Yesuus Kiristoos immoo isa ati ergite. Nun amma musliimoonni maal jenna waaqayyo tokkicha jira Yesuus Kiristoos immoo ergameera jennee amanna. Jireenya bara bara arganna jennee amanna akka Yohaannis nutti mette. Saniifuu anis wanni jechuu barbaadu waaqayyo Yesuus Kiristoos erge isa tokkicha sana. Isa dhugaa ta'e jedha Yesuus Kiristoos waaqayyo isa dhugaa isa tokkicha. Isa Yesuus Kiristoos erge isatti amanuun jireenya bara bara nama argachiisa nuun jedhe. Kanaafuu jireenya bara bara argachuu waaqayyo isa dhugaa isa tokkicha Yesuus Kiristoos ergetti amanuun dirqama keenyadha. Isatti amanu waaqayyo tokkichatti. Yesuus toon amantaa unaan jettee Yesuus Kiristoositti sirriitti amana. Nan jaalladhallee bakka kennaafillee kabaja qabaafillee Yesuusiif jechuudha.
akkamitti tamana jennaan Yesuus Kiristoos akkuma ofiisaatti nutti metti Yohaannis Maatewos Wongel boqonnaa 15 irratti maal nuun jedhe ani hoolota Israa'elii badanii duwwaa maleen ergamne nuun jedhe siigalee hoolota Israa'el ergamee dhufe jennee amanna nuti ergamee dhufe hoolota Israa'eliif kabajamaadha jaallatamaadha sadarkaa qaballee jennee amanna Yesuus Kiristoos siigalee ammallee as deebinee ammoo inni addaan sikutee dhiifama garuu inni immoo akka sinamantii keessan barsiisutti beektee hundumtuu example ati muslima taanaan muslimni akkatti si barsiisu jira phenxees taanaan phenxeen akkatti si barsiisu jira ortodoksiis taanaan akkatti si barsiisu jira beektee እና ani baay'ees waan amantaa akkatti ተከራከሩudhaaf ammas geera jedhee iyyaadu beektee namni waan beeku qaba garummaa akkasitti nama amantaadhaan sirriitti beeku wajjin nan takaraakkaroo osoo hin taane natti madhu meestii waa'ee amantaa kee natti ibsadhu fakkeenyaaf amma ani musliimii maal nuun jedha beektaa rabbiin Allah maal nuun jedha waaqayyo sadiidha jettaniin amaninaayyu irraa dhorkamaayyuu Yesuus Kiristoos ergamaa rabbiiti afurri qulqulluun moo kan Yesuus Kiristoos waaqni sadii jiru nuti waaqa sadii jennee namannu amman beeku sittanima waaqayyo sadii jennee namannu waaqayyo tokkodha garuu kana hubachuudhaaf immoo just dhimtee waaqayyo sadiidhaaf 5-10 ምናምን jettee odoo ta'in sirriitti dubbisuu qabda maaliif sadii jedhame maaliif tokko jedhame kan jedhu san adda baastee አማኒ በአማርኛ በገልጻው ለምሳሌ ፋሚሊ ላይሆን አልገባህም ኦሮምኛ አትችልም አንተ ቆይ ዋላ ሰዳለሁ ነው ይግሮለም በአማርኛ አውሪ አከናከለ ዮሐንስ ምናምን ገልጽ ይላል ግን ሁሉም ምክንያት ተቀበቤቴ ማሊፍ ሰዲ ጀደሜ ማሊን ቶኮ ጀደሜ ሰዲ ኦጋተው ማይደኒ ቶኮ ኦጋተው ማይደኒ ዋይ አባ ዋይ ኢልማ ዋይ አፍረ ቁልቁሉ ቤቴ ሰዲ ከንጀደም ማይደኒ ቶኮ ከንቴ ማይደን ከንጀደሙ ባይጅራ ገሩ በጣም ገብቼን ተስለማልን ላስረዳት እችላለሁ ግን ደግሞ ሶስት አምላክ አናመልክም ዱርሳ ወሪ ክርስቲያና ወቀሰዲ እንትን እንጀራ ሲታይ አንዴ ሱላውራ ጋሪ ሻዳ የሮቶኮ ላይሆን ምናልከኝ ሰላም ለእናንተ ይሁን እንዴት ናችሁ ደህና ናችሁ እንዴት ነህ እግዚአብሔር ይመስገን አልገባኝም ምንድነው ሐሳቡ ምን ሐሳብ ላይ ናችሁ እስቲ ሐሳቡን ንገሩኝና እንሳተፍ ስለ ሃይማኖት እየጠየቃን ታውቃለህ እኔ በርግጥ ስለ ሃይማኖት ማለቀም ግን እስቲ ቆይ ድምጽ ለምያሉ ነው ቆይ አንዴ ላረጋግጥ ከነሱ የእናንተ መልእክት ለሌሎች እንዲተላለፍ ነው አሁን 2700 ሰዎች እያዳመጣችሁ ነው የእናንተ ትምህርትም ለሌሎች እንዲደርስ እስቲ ላረጋግጥ ድምጽ ለም ያ ጀማ ሰገሌን እንጅሩ አለ ኦኬ እሺ አሁን አለ እያሉ ነው እሺ ቀጥሉ ኦኬ ሶ ገስት ላይ ላለው ልጅ አስረዳው ምንድነው ሐሳቡ አልገባኝም ሐሳብክ አማሪፋን ቲንኪንግ ችግር የለውም ሐሳብ ምን መሰለህ ወንድሜ ሊሆን ከእግዚአብሔር ቤት የተጠፉትን ሰዎች ወደ እግዚአብሔር ቤት ለመመለስ አምላክን የማያውቁት ከአምላክ ላይ ለማስተዋወቅ ገብቷል ገናንን እምሉ ግዚያችንን እንደነ ለማስተማር ገብተናል ወደ ቤት እምሉ እንዳልገቡ ለማሳየት እንደዛ ነው መጥቼ የተነጋገርናለ ነው ስለዚህ ወደ ቤቱ እንመለስ ያልገባው ወዴትኛው ቤት ነው የምንመለሰው ያልገባኝ እኮ ወደ አንዱ አምላክ ቤት እንድንመለስ ያ አንዱ አምላክ ተብሎ የሚመለከው አምላክ የትኛው አምላክ ነው ያ አንዱ አምላክ ተብሎ የሚመለከው ኢየሱስ ክርስቶስ አንዱ አምላክ እውነተኛው ነው ብሎ የሰበከው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ቁጥር 3 ላይ ያለው እውነተኛ አምላክ የሆንከው ኢየሱስ ክርስቶስን የላከው ማውቃቸው ይህች የዘላለም ሕይወት ናት ይላል ስለዚህ ያ አንዱ አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስን የላከውን እሱም ማውቀ ዘላለም ሕይወት ነው ብለን እናምናለን ከዛ ውጭ ያሉ ሰዎች ውጭ ላይ ነው ያሉት ይሄን ያወቁ ሰዎች ግን ወደ ቤት ገብቷል ብዬ ነው ማምነው እሺ የዘላለም ሕይወትን እንግዲህ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ አማካኝነት ሁላችንም በደሙ ስጋውን አፍሶ ደሙን ቆርሶ አድኖናል የዘላለም ሕይወትን ሰጥቶናል በዛ ማመን የዘላለም ሕይወትን ብቻ በዛ ማመን ብቻ ያሰጣል ይያልከን ነው ያልገባኝ ጥያቄ ይሄ በማመን ብቻ የዘላለም ሕይወት ያሰጣል ብቻ በሱ ማመን ብቻ በማን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ላይ በሰራው ስራ በማመን አንድ አምላክ መሆኑን በማመን የዘላለም ሕይወት እናገኛለን ይያልክ ነው በማመን ብቻ አይ እንደዛ ይያልኩ አይደለም እሺ ምንድነው ይያልካል
ትንሽ ኮምፒውተር እየነካካ መስለኛል። ድምጹን ትንሽ ብትቀንስ። አይደለም። እሺ ሚውት አደርግልሃለሁ። እሺ ይቅርታ። እኔ እያልኩ ያለሁት ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ ነው እያልኩ አይደለም። አንዱ አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስን የላከው ነው። ኢየሱስ ክርስቶስን የላከው አንዱን አምላክ እውነተኛውን አምላክ ማወቁ ይህች የዘላለም ሕይወት ናት እያልኩ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ መልእክተኛ መሆኑን እሱን የላከውን ደግሞ አንድ አምላክ እውነተኛ መኖሩን ካወቅኩ የዘላለም ሕይወት ነው የምኖረው። ለምሳሌ ኢየሱስ ክርስቶስ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ቁጥር 23 ላይ ከ1 ጀምሮ ምን ይላል? የአባቴ በሰማይ ያለውን ፍቃድ የሚያደርግ እንጂ ጌታዬ ጌታዬ የሚለኝ ሁሉ ቤተ መንግስት አይገባም ይላል። በትንሣኤ ቀን ጌታዬ በአንተ ስም ተአምር አልሰራንም፣ በአንተ ስም አጋንንትን አላወጣንም ይሉኛል። እኔ ደግሞ ከቶ አላቃችሁም፣ እናንተ መፀኞች ከኔ ራቁ እላችኋለሁ ይላል ኢየሱስ ክርስቶስ። ስለዚህ እኛ ጀነትን የሚያስገባን ወይ ደግሞ ወደ ቤቱ የሚያስገባን ምንድነው? አንዱ አምላክ ማወቃችን እንጂ ኢየሱስ ክርስቶስን አምላክ ማለት ሳይሆን የአባቱ ወይ ደግሞ የአምላኩን ፍቃድ ማድረግ ወደ አንድ አምላክ ይመልሰናል ብዬ የማምን ሰው ነኝ። እሺ በጣም ጥሩ። አይ ጥሩ። አምላክን ለማምለክ ያለ ፍላጎት ደስ ይላል። አምላክን ለማወቅ ያለ ፍቅር ደስ ይላል። ግን አንተ እግዚአብሔርን በምንድን ነው ልታውቀው የምትችለው? በአንድ ልጁ አማካኝነት ካላወቅከው እግዚአብሔር ራሱን በገለጠበት መጠን ካላወቅከው አምላክ መኖሩን እንዴት ልታውቅ ትችላለህ? አምላክ ራሱ መኖሩን ኢን ጀነራል አምላክ አለ ብለህ ለማሰብ ራሱ አምላክ ራሱን ካልገለጠልህ አምላክ አለ ብለህ ለማሰብ ምን አይነት አመለካከትና አስተሳሰብ በምን አይነት መስፈርት መዝነው ነው አምላክ ነው ይሄ የማመልከው አምላክ ለማለት የምትችለው? በጣም አመሰግናለሁኝ። አምላክ ብዬ ለማምለክ ከኛ በዚህ ዘመን ብቻ ሳይሆን ከኛ በፊትም ከነበሩ ነቢያቶች ከአዳም ጀምሮ እስከ ነብዩ መሐመድ ወይ ደግሞ ከአዳም ጀምሮ እስከ ኢየሱስ ያሉትን ነቢያቶች ስገለጥላቸው እንደነበረ ለነሱ ሳስተላልፍላቸው እንደነበረ ማወቅ እችላለሁኝ። አንደኛ ለነሱ ሲያስተላልፈ ነበረ እግዚአብሔር ማንም ፊት ለፊት ያየው የለም አምላክን። ነገር ግን እሱ የሰጣቸውን መልእክት አንጥቶ ለህዝቦቻቸው እያስተላለፉ ነበር። ያ መልእክት ደግሞ አንድ አምላክ የሆኑትን እንዲገዙ። እሺ ያው ከጠየቀኝ እንድጨርስ ቻንስ ብሰጠኝ ደስ ይለኛል። አምላክን በመልእክቶቹ ነው ማቀው እያልከኝ ነው ያለው? በእነሱ በኩል ነው ማቃቸው፣ በተላኩልን መልእክተኞች ነው ማቃቸው። እሺ የተላኩት ነቢያቶች ወይም መልእክተኞች ክርስቶስ ኢየሱስን ነው የሰበኩት ወይስ አላህን? ቀጥታ ልጠይቅህ በቃ። ቴንኪው። ማንም ኢየሱስ ክርስቶስ የሰበከው የለም። የሰበኩት አንዱ አምላክ ብቻ ነው። ልክ ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 6 ቁጥር 4 ላይ እንዳለ እስራኤል ሆይ ስማ አንዱ አምላካችን አንድ ብቻ ነው ብሎ ሙሴ እንዳስተማረ ሁሉ አንድ አምላክ ሲያስተምሩ ነበር እንጂ ኢየሱስን አምላክ ብሎ ሲያስተምሩ ነበር። አንድም ነቢያቶች ማስረጃ አንጣ። እሺ ኢየሱስ ካልተሰበከ ማንን እንደሰበኩ ማስረጃ አስጠኝ። አሳያለሁኝ። ይሄው ምንድነው ማስረጃ? መጽሐፍ ቅዱስ ነው ማን የተሰበከው ነው የምትለው? ቁርአን ትፈልጋለህ? ከየትኛው ልስጥ? ከመጽሐፍ ቅዱስ ልስጥ ወይስ ከቁርአን? ኖ አሁን አንተ ሙስሊም ነህ ወይስ ክርስቲያን ነህ? ሙስሊም ነህ? እኔ በአንዱ አላህ ያመነ አንድ ሰው ነኝ። አሁን በአንድ አላህ በአንድ እግዚአብሔር እንመን ስትል አዎ እግዚአብሔር ብለህ አሁን ለምሳሌ የግብጽ እንትኖች ለአንድ መልስ ልመልስልህ በቃላት ውስጥ እንዳትደበቅ ነው ይሄንን የምነግርህ። ካሁን አንድ ክርስቲያኖች የግብጽ ክርስቲያኖች እግዚአብሔርን አላህ ብለው ሊጠሩት ይችላሉ። ኢየሱስን ደግሞ ኢሳ ይሉታል። ግን እናንተ የምትሉትን ኢሳ እነሱ ኢሳ ብለው ሲጠሩ እናንተ የምትሉትን ኢሳ አይደለም የሚጠሩት። አላህ ሲሉ ግን እናንተ የምታመልኩትን አላህ አይደለም አላህ የሚሉት እነሱ የራሳቸው እግዚአብሔርን ላይክ ኢን ጀነራል በዓለም አቀፍ ቋንቋ የምናወራው ጋድ እና አንተ አሁን ለምሳሌ ጂሰስ ይባላል። አንድ ጥያቄ ልጠይቅህ ነው አሁን የሚፈለኩት ወደ ቃላቶቹ ስለመጣህ ማለት ነው። ኢየሱስ ይባላል በአማርኛ። እሺ ጂሰስ ይባላል። እሺ ወደ ኦሮምኛም ልሰድልህ። በነገራችን ላይ ዋቃም ይባላል። እግዚአብሔርን ዋቃ ይሉታል እንዴ? አይደለም። ኢየሱስን ኢየሱስ ነው ማለት ነው። ዋቃ አይባልም በኦሮምኛ። ኢየሱስ ጌታ ኢየሱስ ነው የሚባለው። አምላክ ዋቃ አይባልም። አምላክ ዋቃ አይባልም። ኢየሱስ አንተ ኢየሱስ እየነገርከን እንጂ አምላክ አይደለም። ኢየሱስ እኮ ነው የሚባለው። አይ ቆይ አዳምጣ። አሁን ስለ እግዚአብሔር ስነግርህ እኮ ኢየሱስ ክርስቶስን ነጥዬ አልነግርህም።
አይ እኛ ስለ እግዚአብሔር ያወራን እንጂ ስለ ኢየሱስ አይደለም። ስለ ኢየሱስ ከሆነ ስለ ኢየሱስ አምላክ ከሆነ ስለ አምላክ። እሺ ስለ እግዚአብሔርም ልምጣልህ። ስለ እግዚአብሔርና ስለ አላህ ልዩነት ልንገርህ። እሺ ጋድ ይባላል፣ እግዚአብሔር ይባላል በአማርኛ፣ በእንግሊዝኛ ጋድ ይባላል። በኦሮምኛ ደግሞ ከመጣሁልህ ዋቃ ይባላል። እሺ አሁን እግዚአብሔርንም ዋቃ አትለው ከስሙ ችግር የለብኝም እኔ ከስሙ አይደለም። እሺ አላህን ንገረኝ እስቲ ሌላ ስም የሚጠራበት ከአላህ ውጪ። እሺ አላህ በነገራችን ላይ ወደ 99 ስሞች የተነገረ አለ ባህሪያቶቹ ጋር ተያይዞ የሱ ያለው ባህሪያቶች አሉ። አሁን ስለ ቋንቋ ነው እያወራሁት ያለሁት። እሺ የኔን ሐሳብ እንዳዘነጋት። አዎ እሺ ስለ ቋንቋ ጋር ተያይዞ የተነገረን 99 አለ። ከዛ በላይ ነው ግን ስሙ። ለምሳሌ ፈጣሪ ይባላል። ኻሊቅ ማለት ፈጣሪ ማለት ነው። ገብቷል? አርረህማን ማለት አዛኝ ማለት ነው። ስሙ አርረህማን ነው። ገብቷል? እሺ ቆይ አይደል እያልኩ ያለሁትን ነገር አዳምጠኝ። አሁንም ወደ ቋንቋ ስለመጣ ከአረብኛ ውጪ ሌላ አይነት ስም ልጠራለት እንደማትችል ስለማውቅ ነው የጠየቅኩኝ ጥያቄ። ራሱን በጠራ ስም እንጂ እኔ ልጠራ አልችለውም። አሁን ወደ ቅድሙ ሐሳብ እመጣልሃለሁ። ራሱን በጠራበት መልኩ ስላልከኝ ወደ ቅድሙ ሐሳብ እመጣልሃለሁ። ወደ የትኛው ሐሳብ እመጣልሃለሁ መሰለህ? ራሱን በነቢያቶች ውስጥ በገለጠበት መልኩ ብለኸኛል። ራሱን ለነቢያቶች የሚገልጸው በአረብኛ ብቻ ነው ወይስ ሁሉም ሰው ሊያውቀው በሚችለው አይነት ቋንቋ ነው? አመሰግናለሁኝ። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነቢያቶችን ስልካቸው ህዝቦቻቸው ውስጥ ያሉትን በራሳቸው ቋንቋ ስልክ ነበር። ለምን የምላኩት በራሳቸው ቋንቋ ስለሆነ በራሳቸው ቋንቋ ስልካቸው ነበር። የራሳቸው ቋንቋ እኮ አልኩህ እኮ አሁን የዓለም ህዝብ ሁሉ የሚያወራው የተለያየ ቋንቋ ነው። አምላክ ራሱን የገለጠው በአረብኛ ነው የምትለኝ ወይስ በአረብኛ ብቻ ገለጠ ከዛ በኋላ ያንን አረብኛ ሰው እየተቀበለ መኖር አለበት ነው ወይስ ለሁሉም በሚገባው መልኩ ተገልጧል ነው የአምላክ? እሺ አመሰግናለሁኝ። ለምሳሌ ለኢየሱስ ክርስቶስ ተገለጠ በአላህ ስም ነው አላህ ነው ተብሎ ነው ብዬ ነው የማምነው። ምክንያቱም ኢየሱስ ክርስቶስ ለኢየሱስ ክርስቶስ አልተገለጠም። ተሳስተህ ጀመርክ። እሺ ከጠየቀኝ ተሳስተህ ከጀመርክ አርመሃለሁ። ከጠየቀኝ ስማኝና ከዛ በኋላ መልስ ትሰጣለህ። አይሻልም? ላይ እሺ ግን በስህተት መልኩ እንዳታብራራ ብዬ ነው። እሺ ያው መነጋገር ነው ያስፈልጋል። በሃይማኖት ጉዳይ ይቀር አይሻልም? አይ ቆይ ክርክር እኮ አይደለም። ክርክር ሳይሆን እየተመካከርን ነው። እና እስቲ ቆይ የምንመካከረውን ምክክር እንደው ፍሬ የሚያፈራ ከሆነ እስቲ እንየው። እኔ አሁን የማውቀው ደረጃ ድረስ እንደዚህ ነው እልሃለሁ። እንቀጥል እንመካከር ነው የምትለው? እስቲ ቆይ እንቀጥልና ትንሽ ምክንያቱም አሁን ጥያቄ ራሱ ያነሳው ሐሳብ አለ። ያ ሐሳብ ምንድነው? አንድ አምላክን እናምልክ የሚል ነው። እኛ ሶስት አምላክ እናመልካለን የሚል ሐሳብ የለም በቤተ ክርስቲያናችን። ለምሳሌ አሁን በክርስትና በኩል ስትመጣ ሶስት አምላክ አይመለክም። ሶስት አምላክ የሚባል አምላክ የለም። ግን እኛ የምናመልከው አምላክ ራሱን የገለጠ ፍቅሩን እስከ ሞት ድረስ በመስቀል ላይ ተቸንክሮ ያሳየ ተመሰለባቸው፣ ተሸወዱ፣ አስመሰለባቸው እንደተባለው ሳይሆን ያኛው እኛ የምናውቀው ኢየሱስ አይደለም። ባይዘው እኛ የምናውቀው ኢየሱስ የተሰቀለ ነው። አይ አልተሰቀለም የሚባለው ኢየሱስ ግን ኢየሱስ አልኩኝ። አልተሰቀለም የሚባለው ቁርአን ውስጥ ያለው ኢሳ የኛ ኢየሱስ አይደለም። ከዛ አንፃር ልክ ክርስትናውንም ኢንተርፕሬት ለማድረግ ሲሞከር በተሳሳተ መልኩ ኢንተርፕሬት ከሚደረግ በትክክለኛ ወርዱ በትክክለኛው ቃሉ ኢየሱስ ስንል ስለ ኢየሱስ እያወራን እንደሆነ አንተም ኢየሱስ ስትል ኢየሱስን በተሳሳተ መልኩ ከክርስትና ውጪ በሆነ መልኩ እንዳትጠራ አይታል። እንደዛ እንዳትጠራ ጣልቃ የገባውብክ ስለሰበከኝ ጥያቄ ልጠይቅ ለማስገንዘብ ነው። እስቲ ሐሳብህን ቀጥልና ላዳምጥህ። እሺ ነው ሐሳቤ ሳይሆን ኢንተራፕት ስላደረከኝ ልጠይቅ። እዚህ ያብራራው ነገር ላይ ስላልገባኝ ነው። እኛ ሶስት አምላክን እናመልክም ብለኛል። አንድ አምላኩ ብቻ ነው የምናመልከው አልከን አይደለ? ያ አምላክ ማን ነው? እግዚአብሔር አምላክ። ያ አንዱ አምላክ ማን ነው? እግዚአብሔር አምላክ አለ። ጋድ ትለዋለህ በእንግሊዝኛ፣ በኦሮምኛ ደግሞ ዋቃ ትለዋለህ። ያንን አምላክ እናመልከዋለን። አንድ አምላክ ብለን እግዚአብሔር አምላክ ብለን እናመልከዋለን እኮ። እሱ አንዱ አምላክ የትኛው ነው? ኢየሱስ ነው? መንፈስ ቅዱስ ነው? ወይስ አንዱ አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስን ላከው? አንተ ቆይ አምላክ አንድ ነው ብለህ ታስብ የለ እንዴ? እኮ አንተ እኔማ አንድ ብዬ ነው የማስበው። አንተ አንድ የምትለው ግን የትኛውን ነው? የትኛውን አንድ የምትለው? ለምሳሌ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲያስተምር የነበረው አንድ ልጠይቅ ስለሆነ እንድገባ ነው ጥያቄ። ለምሳሌ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲያስተምር እንደነበረ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ቁጥር 3 ላይ
እውነተኛ የሆንከውን አንዱ አምላክ ማወቃቸውና ኢየሱስ ክርስቶስን የላከውን ማወቅ ይቺ የዘላለም ሕይወት ነው ይላል። አንዱ አምላክ ብሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ያለውን ነው የምትለው ወይስ ሌላ አምላክ ነው? ጥያቄ አጨርሻለሁ። ጥያቄ እሺ፣ ዮሐንስ ስንት ላይ ነው ያልከኝ? ይቅርታ 17:3 ላይ እውነተኛውን ከሆነ አንዱ አምላክ ማወቃቸውና ኢየሱስ ክርስቶስን የላከውን ማወቃቸው እቺ የዘላለም ሕይወት ናት ይላል ኢየሱስ ክርስቶስ። አንዱ አምላክ የምትለው ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ የምለውን ነው ወይስ ሌላን ነው? እኮ አንዱን አምላክን ማወቃቸው ኢየሱስ ክርስቶስን ማወቃቸው ነው የሚለው አይደል? እኮ አንዱ አምላክ ማን ነው ነው? አንተ አንዱ አምላክ ብለህ የምታምነው ማንን ነው? ኢየሱስን ነው ወይስ ኢየሱስ ክርስቶስ አንዱ አምላክ ያለው? አሁን በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው የጠየቅከው። ከባድ ጥያቄ አይደለም። በነገራችን ላይ ከባድ ጥያቄ አይደለም። ያንተ የመረዳት ሁኔታ ነው ጥያቄው እንዲከብድ የሚመስልህ እንዲከብድ ያደረገ። እሺ አንድ ነገር ማወቅ አለበት። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ሄደ ከመጥቀስ በፊት ግን አንድ ሎጂክ ልስጥ። መጀመሪያ ሎጂካል የሆነ ነገር ልንገርህ። አንድ አምላክ አለ ብለህ የምታምን አንድ አምላክ አለ ብለህ የምታምን ከሆንክ አንድ አምላክ መኖሩን እንደ አንድ አምላክነቱ ነው እንጂ ልትጠራው የምትችለው ሶስት አምላክ ብለህ መጥቀስ የማይጠበቅብህ። ሎጂኩ መጀመሪያው ሎጂክ ይሄ ነው። የተሸወድክበት ሎጂክ አምላክ አንድ ነው ትልና ሶስት አምላክ ከየት አመጣችሁ ትላለህ። አምላክ አንድ ነው እያልንህ ማለት ነው። እኔ አሁን ለምሳሌ አምላክ አንድ ነው ማን ነው? እሱን አብራራልኝና ችግር የለውም። ያ አምላካችሁ አንድ ኢየሱስ ክርስቶስ አንዱ አምላክ ያለው ነው ወይስ ሌላን ነው? ኢየሱስ ክርስቶስ አንዱ አምላክ አላለም። አሁንም አላለ። እስቲ አንብበው ቃሉን አታጣማው። እስቲ አንብበው እስቲ ዮሐንስ ምዕራፍ 17 ቁጥር 3 ላይ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ቁጥር 3 ላይ እውነተኛውን ከሆነ አምላክ ማወቃቸውና ኢየሱስ ክርስቶስ የላከውን ማወቅ ይቺ የዘላለም ሕይወት ናት ይላል። እሱ አምላክ ያለውን ነው ወይስ ኢየሱስ ክርስቶስን ነው አምላክ አንዱ ብለህ የምታምነው? ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ቁጥር 3 በጣም ጥሩ። እውነተኛ አምላክ ብቻ የሆነ አንተን የላከውንም ኢየሱስ ክርስቶስን ያውቁ ዘንድ ይህች የዘላለም ሕይወት ናት አለ። ስለዚህ አንድ እውነተኛ የሆንከው ብቻ ያለው ማን ነው? አሁን እውነተኛ አምላክ ብቻ የሆንክ አንተን የላከውንም ኢየሱስ ክርስቶስን ያውቁ ዘንድ ይላል። እሺ ምን እያለ ነው እዚህ ጋር ቃሉ? አንተ ላከው አምላክ ብቻ ስል ማንን ነው ብቻ የሚለው? ኢየሱስ ክርስቶስ አይደለም እያለ ያለው ቃሉ እውነተኛ አምላክ ብቻ የሆንክ አንተን እውነተኛ የሆንክ አንተ ብቻ ስል ኢየሱስ ክርስቶስ ለማን ነው የሚለው? አንተ ብቻ እያለ ስጠራ የሆንክ አንተን የላከንም ነው የሚለው። አንተ የላከው ኢየሱስ ክርስቶስን አይደለም የላከው ነው የሚለው። አማርኛውን አስተካክል። የላከውን ኢየሱስ ክርስቶስ ማወቃቸው እቺ የዘላለም ሕይወት ናት ነው የሚለው። እና ኢየሱስ ክርስቶስ ስማ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አንድያ ልጁ ብቻ ተረከው የተባለው እኮ ክርስቶስ ኢየሱስ እኮ የአምላክን ፍቅር ራሱ የላከውን አምላክ ፍቅር አምላክ አለው እያልኩ አይደለም። ክርስቶስ ራሱ አምላክ ነው። አንተ ሶስት አምላክ ወዳልክበት ነገር ጋር እንመጣለን። እሱን እመልስልሃለሁ ለብቻው። አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ምንድናቸው ወደሚል ልትመጣ ስለምትችል የሥላሴን ትሪኒቲን አስረዳሃለሁ። ከትሪኒቲ በፊት ግን አምላክ የላከውንም አብን ጥያቄን አልተረዳም መሰለኝ። የላከውን አብን ነው የጠየቀው እኮ ጥያቄ። አንዱ አምላክ የምትለው አንተ ላከኝ እውነተኛ የሆንከው ብቻ ያለው ኢየሱስ ክርስቶስ እሱም ብቻ ነው ወይስ ኢየሱስን ነው የምትለው? አንዱ አምላክ የምትለው ኢየሱስ አላለም። አሁን ኢየሱስ ክርስቶስ እኮ አላለም እንደዛ። ኢየሱስ ክርስቶስ አለ እያልከኝ ነው እንዴ? አሁን አይደለም። የኔ ጥያቄ ተረዳኝ ፕሊዝ። ጥያቄው እንኳን አልተረዳኝ። ጥያቄ ስትረዳ ነው መመለስ የምትችለው። እኔ እያልኩ ያለሁት አንዱ አምላክ ብቻ ነው ማመልከው አላልከኝም? ኦፍ ኮርስ አንድ አምላክ ነው። ስለዚህ ያ አንዱ አምላክ የትኛው ነው? ኢየሱስ ክርስቶስ አንዱ አምላክ ብቻ ያለውን የኢየሱስ ክርስቶስ አምላክን ነው ወይስ ሌላን ነው? አልገባኝም። ቆይ ጥያቄ እየጠየቅከኝ ያለው መጽሐፍ ቅዱስ የጠቀስከውን አያይዘክ ነው ወይስ አታያይዘህ ነው የጠየቅከኝ? አታያይዘህ ከሆነ ልመልስልህ ለብቻ። መጽሐፍ ቅዱስን ያይዤ እኮ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ አንዱ አምላክ ያለውን ነው የምታመልከው።
ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ አላለም። ምን አለ አምላኬ ታዲያ? አላለም። ምን አለ ታዲያ? ምን አለ ታዲያ? ምን አለ ታዲያ? አንብበው እስቲ መልሰን እኮ አንተ የጠቀስከው ጥቅስ ላይ እኮ አምላኬ አላለም ይላል። እንደዛ እኮ ነው የምለው። አምላኬ ሳይሆን እውነተኛ ብል አዎ ላሳየህ። እንደዛ ከሆነ አሳየኝ። ለምን እያሳየሁ ለምን እንትን አንልም? ችግር የለውም አብሽር። አወሎ ግራት ወንደርበዳጆ እሺ ይሄ ምን ይላል? እውነተኛ አምላክ ብቻ የሆንክ አንተ የላከውንም ኢየሱስ ክርስቶስን ያውቁ ዘንድ ይህች የዘላለም ሕይወት ናት ይላል። ስለዚህ እውነተኛ የሆንከውን አምላክ ብቻ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ማንን ነው? ማንን ነው? እውነተኛ የሆንከውን አምላክ አንተ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው እንዴ ያለ ይሄንን ነገር? አዎ የሱ ንግግር እኮ ነው። ከላይ መልሰ ይሄንን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው እንዴ ያለው? አዎ ከአንድ ቁጥር አንብበው ከፈለክ። እሺ ከአንድ ቁጥር ጀምሮ ምን ይላል መሰለ? ኢየሱስም ይህን ተናግሮ ወደ ሰማይ አይኖቹን አነሳና እንዲህ አለ፣ አባት ሆይ አለ። ማን አባት ሆይ? አሁን አብ አባት ነው፣ ወልድ ልጅ ነው፣ መንፈስ ቅዱስ ሰራጺ ነው የምንለው እዚህ ጋርም ይመለስልሃል። እሱ በኋላ ታብራራልኛለህ። ልክ እንዳልከው ስለ ስላሴ ስንመጣ አሁን ያለው ብቻ አንድ አምላክ ነው። ቆይ ያለው ነው አንድ አምላክ እሺ ይኸውልህ፣ ከዛ ሰዓቱ ደርሷል ልጅህ ያከብርህ ዘንድ በስጋም ሁሉ ላይ ስልጣን እንደሰጠኸው ለሰጠኸው ሁሉ የዘላለም ሕይወት ይሰጣቸው ዘንድ ልጅህን አክብረው። እውነተኛ አምላክ ብቻ ይሆንክ አንተ የላከኸውንም ኢየሱስ ክርስቶስን ያውቁ ዘንድ ይህች የዘላለም ሕይወት ናት። እኔ ላደርገው የሰጠኸኝ ስራ ፈጽሜ በምድር አከበርኩህ። አሁንም አባት ሆይ ዓለም ሳይፈጠር በአንተ ዘንድ በነበረኝ ክብር አንተ በራስህ ዘንድ አክብረኝ አለ። እሺ ስለዚህ ተናጋሪ ማን ነው? እሺ አሁን የተናገረው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። እውነተኛ አምላክ ብቻ የሆንክ አንተ ኢየሱስ መናገሩን ካወቅ ነው እውነተኛ የሆንከውን አምላክ አንተ ብቻ ስል ማንን ነው እሱ? አንድ በማል እንዳትገባ ወልደ ፕሊስ ይቅርታ ወልደ ቆይ ትዩ ፈራን አጥምረት አጥምረት ወልደ አይደለም ይጨርስ ቆይ ወልደ አልተቆ አጥምረቱ አልተቆ አጥምረቱ ወልደ አልተቆ አጥምረቱ እሱ ጨርስ ሰኑ ኦሮሚ ፈንደንደ ስዋንቴ ወልደን ኦሮሚ ፋን ዶ አሶፍሲሴ ነምስ ጀለጅሩስ ነሚነጀለጅሩስ ሻንዳለ ጀደነ ያለው ወልደጂን አሶፍ ኦሮሚ ፋዋንደንደ እሱ ሊሆን ይጨርሳል። ሊሆኑን አፍጠቱ ወይ ደቂቃ ከና አንዴ ወልደ አንዴ ወልደ አባቱ ካይ ሻልቶ ኮብሲፍ ታጥምረቱ ታጌፈዱ ማለፍ ጀናኒ ሲያሳ መነ ከየት ተበራ ተረፉን ዱራት ገሩ ነምኒ ብራከ ግዱ ከኛን ሰነሺ ቆይ አንዴ ጸዲ ነምቶ ግዱ ከኛን ደሽ ተረፉን ዱራት ናፍኒ ብቻ አሶፍ ነው። እሺ ወልደ ገዳ ቆይ ነምኒ ብራስ ቁፌታን ብራ ከስረት እንደረበም ነፊ ኩነከረ እንደ ቢያም ነፊ ሲግዱ ነምቶ ከልፈ እንጋል ነው ሲወይ ቱ ባይ አንዴ ለአብራራለት ይልች ትጨርሳለህ ከቀረ አንዴ ገብርኤል እሺ ወልዴ አንዴ ወልዴ ገብርኤል አንዴ ቃሉን ላብራራለትና ከዛ በኋላ ትቀጥላለህ። ልወጣ ነው እኔ ልወጣልህ ነው። ለምን መሰለህ እንደዚህማ ይኸው ተናግሬ ልውጣ አይባልም እኮ ከተናገርክማ ጥያቄ ይኖረኛል አይደለ? እንደ ጸዴ ከተናገርክ ጥያቄ ይኖረኛል። ነገር ምን እንደሆነ ታውቃለህ? እስቲ ፈራን አንተ ትናገራለህ። እሺ ሲወሊና ሳቶለ ሊሆን ሚውት አድርግና ከሱ ጋር ማውራ ተናግሮ እንዳይወጣ ወይ ማላንጅት ወልዴ namichi kun maal akka ta'e tokkoffaayi dhaggeeffachaa hin jiru. Haala isaa mijatu bichaa yookaan jecha tokko bichaa qofa akkasitti rarraasee yookaan immoo inni siyaasa isaa hojjetu isa mana isaa irratti ሰውዬ ምን እንዳሰበ ታውቃለህ? ላይ ምን እንዳሰበ ታውቃለህ? በቤቱ የነበረውን ፖለቲካ የሚሰራውን አንድ ጥቅሱን ይዞ በሱ ማለት ስለ እምነቱ የሚያውቀው አስተምረኛ ሙሉ ጥቅስ ሲያሳስተን የነበረበትን ዛሬ አንተ ላይ ፖለቲካ ሊሰራ ስለሆነ ችግር የለውም። አራስን ነው ወልድ አንተ አስተምረኛ ችግር የለውም። ወልዬ እስቲ በዲያ ከስሚቲ የማነ ኮታኒ ጥቅስ ተቆጣ ገና እኮ ጥያቄ ጠይቋለሁ። አሁን እሱ አሁን ጥያቄ ማስተማር አልችልም። ቆይ አንተ አይደለም ሊሆን እሱ እኮ ነው። አንተማ ከኔ ጋር አንተ ተስማምተናል። ችግር የለውም። በጣም ደስ ብለኛል። you are perfect ግን ወልደ የምለው ምንድነው?
እኔ ወይ አላስተማረኝም አዱበቱቲ ደገፈዱካት ነንዱ አዱበቱ ነገፈዳን አዱበቱ ነገፈዳን ወልድ ወልድ ገሌት ያው እንትን ይጀናል ላዩ ይሰንጋ ከተዋንቴ yes በቃ ቴንክ ዩ ጸዲ ገለቶም ዱበታኒ ባውን እንጅሮ ዱበታኒ ጋፈተሙ ኦኪን ጋፈቹ አየት ቀጥለባይ እሺ እሺ አሁን ያነሳኸውን ቃል በደንብ እንግዲህ እስቲ እንየው። እውነተኛ አምላክ ብቻ የሆን ካንተን የላከውንም ኢየሱስ ክርስቶስን ያውቁ ዘንድ ይህች የዘላለም ሕይወት ናት አለ። የዘላለም ሕይወትን ስለማወቅ አንተ ብቻ አምላክ የሆንክ የሚለውንም ሐረግንም እናየዋለን። የላከውንም ኢየሱስ ክርስቶስን የሚለውንም ማየት አለብን። ምን እያለን ነው? ቤተክርስቲያንስ ደግሞ በዚህ ጉዳይ ላይ ምን ትላለች የሚለውንም እነግርሃለሁ። እሺ የዘላለም ሕይወትን መጀመሪያ እንወቀው እንግዲህ ከቃሉ ላይ ከተነስተን ማለት ነው። ምክንያቱም ይህች የዘላለም ሕይወት ናት ስላለ ማለት ነው። እዛ ሳንደርስ ከመጀመሪያ ብናይ ይሻላል። ማብራራት ካልቀረ አዳምጥ አንዴ። እሺ ከፈለክ አንተ ብቻ እውነተኛ አምላክ ይሆን ከሚለው ልጀምርልህ እችላለሁ። ከዛ ጀምርልኝ ደስ ይለኛል። እሺ ኢየሱስ ራሱ አምላክ አይደለም ለማለት ትሞክራለህ ምናልባት አሁን። ነገር ግን የቤተክርስቲያን ትምህርት እንደዚህ አይደለም። ቤተክርስቲያናችን አሁን አንተ እንደምትለው ሳይሆን እንደዚህ ነው የምትፈታው። ልክ የአንድነት ትምህርት እግዚአብሔር አብ የአንድነት ትምህርት አለ። የአንድነት ትምህርት ምንድነው? እግዚአብሔር አብ አንተ ብቻ እውነተኛ አምላክ ሲባል ከእርሱ ውጪ ሌላ አምላክ የለምና ነው፣ ስለሌለ ነው። ይሄ አገላለጽ ደግሞ የሥላሴን አንድነት አይተኸዋል። አንተ ብቻ እውነተኛ አምላክ ሲባል ከእርሱ ውጪ ምን እንዳይመለክ ሌላ አምላክ እንዳይመለክ ነው። የአገላለጽ ደግሞ የሥላሴን አንድነትም የሚያሳይ ነው። እንዴት አደርጎ ማለትም ሌሎች የሚያመልኩትን ሐሳዊ አምላኮችን ወይም ጣዖታትን አምላኮች ሳይሆን ጣዖታትን ለመቃወም አንተ ብቻ እውነተኛ አምላክ ብሎ ጠራው። እውነተኛ አምላኩ ማን ነው? ቆይ የወልድ አምላክነት ደግሞ እመጣልሃለሁ። እዚሁ ቃል ላይ እዚሁ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ እነግርሃለሁ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ቆይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አብን ምን አለው? እውነተኛ አምላክ ብሎ ሲጠራ የራሱን አምላክነት ክዷል። ቆይ አዳምጥ። አሁን ጣልቃ አትግባ። የራሱን አምላክነት አልካደም ብሎ ጠራው ማለት የራሱን አምላክነት ካደ ማለት አለ። አዳምጥ። በተቃራኒው ምን እያደረገ ነው? አብን የሚያውቅ ወልድን የሚያውቅ ደግሞ አብን እንደሚያውቅ በተደጋጋሚ አስተምሯል። ለምሳሌ ዮሐንስ 10:30 ላይ አለ እኔና አብ አንድ ነን ይላል። መጽሐፍ ቅዱስ እርስ በርሱ አይጋጭም አይታል። እርስ በርሱ የሚዋሃድ ነው። አንተ በምትፈልገው መልኩ ስለፈታኸው ሳይሆን ክርስቶስ ኢየሱስ በህይወት በምድር ላይ በስጋ በሚመላለስበት ሰዓት ለሐዋርያቶቹ ያስተማራቸውን ትምህርት ይዘን የምንመጣው በዛ መሰረት ምንድነው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እኔና አብ አንድ ነን ያለውን ዮሐንስ 10 ላይ አሁን እዚህ ጋር ምን እያለ ነው? እውነተኛ አምላክ ብሎ ሲጠራው የራሱን አምላክነት ክዶ ሳይሆን ነገር ግን ምን ብያለሁ? አብን የሚያውቅ ወልድንም የሚያውቅ አብን እንደሚያውቅ እያሳየን ነው ማለት ነው። እሺ እዚች ጋር የዘላለም ሕይወት ደግሞ ማወቅ መጀመሪያ ቆይ እንዳይበዛብኝ እዚች ጋር አይበዛብህም። ቃሉን እንጨርሰው። ይቅርታ። እሺ የዘላለም ሕይወትን ማወቅ ምንድነው? የዘላለም ሕይወትን ማወቅ አለብን። ምክንያቱም የዘላለም ሕይወትን የሚለውን ቃሉ ላይ ያለውን ካላወቅ ነው ፍሬ ሳታፈራበት ትወጣለህ ማለት ነው። ይህች የዘላለም ሕይወት ናት ሲል ጌታችን ምን እያለ ነው? የዘላለም ሕይወት ማለት አምላክህን ማወቅ መሆኑን ያስተምራል። የዘላለም ሕይወት የምታገኘው አምላክህን በማወቅህ ውስጥ ነው። የሰው ልጅ በአእምሮ ብቻ የሚያውቀው ሳይሆን ልብ በል፣ በእምነት በመንፈሳዊ አንድነት በማየትም ጭምር ከፈጣሪ ጋር የሚኖረው ሕይወት ነው። በነገራችን ላይ በማየትም ያላየነውን አምላክ ስለማናመልክ ያየነውን አምላክ ግን እናመልካለን። ስለምናመልክ ግን ይሄ የዘላለም ሕይወት ነው ሲል ጌታ ምን እያለ ነው? አምላክን ማወቅ የዘላለም ሕይወት አምላክን ማወቅ መሆኑን እያስተማረን። ማወቅ ማለት ደግሞ የሰው ልጅ ምን ብያለሁ? በአእምሮው ብቻ የሚያውቀውን አይደለም። አንዳንዶች ተነስቶ በጭንቅላቴ አውቃለሁ እንደሚለው አይደለም። አውቃለሁ እንደሚለው ሳይሆን በእምነት
በመንፈሳዊ አንድነት በማየት በአይን በማየት ምድር ላይ ወርዶ ጌታ ኢየሱስን በአይን በማየት አምላክ እንዳለ ማወቅ ነው የዘላለም ሕይወትን ማግኘት ማለት። አመሰግናለሁ። እሺ እኔ እዚህ ጋር ያልገባኝ የላከውንም ኢየሱስ ክርስቶስ የሚለውም ጥያቄ ሆኖብሃል። እሱንም ልመልስልህ። እሱ ችግር የለም በኋላ ልመልስልህ። ግድ የለም እንዳያጣላን። እንደ ያጣላናል። እሺ በዚህ ጥቅስ ውስጥ አብና ወልድ በአንድነት ነው የተጠቀሱት። ወልድ ከራሱ አብ እንደተላከ ወይም አብሮት እንዳለ ያሳያል። ጨረስ? እየሰማኸኝ ነው? አዎ የሰማሁ እኮ ነው። ወይስ ሙድ እያስክ ነው? ኧረ ወላሂ እየሰማሁ ነው። ምንድነው ሙድ የሚያዘው? ወልድ ደግሞ የተላከውን ስጋ ለብሶ የሰውን ልጅ ለማዳን ነው እዛ ጋር ያለው። ስለዚህ አብና ወልድን አንድ ላይ ማወቅ ማለት የሥላሴን ምስጢር አወቅከው ማለት እኮ ነው። ሌላ ነገር እኮ የለም። እሺ ያልገባኝ ልጠይቅ እዚህ ጋር ቆይ። እሺ ጠይቀኝ። እሺ ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር አንዱ አምላክ የሆንከውን ብቻ ስል ብቻውን አንዱን ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኩን እየጠራ ወይ ደግሞ አንድ አምላክ እንዳለ የነገረን ነው ብለኛልና ሥላሴን ብሎ ከየት አምጥተህ ነው? ሁለተኛ የዘላለም ሕይወት የምገኘው የዘላለም ሕይወት የምለው ማወቅ ብቻ ሳይሆን በማየት ነው ይላል አልከኝ። አንተ ያልከኝ ነው የምልህ። በማየት ከሆነ ሐዋርያቶች ኢየሱስ ክርስቶስ አይቶ ነው ያመኑት እንበልሽ አምላክ ነው ብሎ፣ አንተስ መቼ አይተህ ነው አምላክ ነው ያልከው? ሶስተኛ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 30 ላይ ጠቀስክና እኔና አብ አንድ ነን አለ ኢየሱስ ክርስቶስ። ስለዚህ አምላክና የተላከም አንድ ናቸው፣ ሁለቱም አምላክ ነው አልከኝ። ታዲያ እንደዛ ከሆነ ከዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 28 ላይ እውነት እላችኋለሁ የምትወዱኝ ከሆነ ቆይ አንዴ ቆይ ገሪሽ አዳ የረቶ ኮሲን ዳባ ቤቴ ኢኒስ ያው ሲዴቢሳ ጅራቲስ ጋፈታ ጅረገሩ ጋፊን ከዮ ሲዴቢ ኢኒስ ጋፊ በርባቹ ጋፈቹ አንድ ጥያቄ ግን መጠየቅ አለብኝ። ጥያቄ ስለጠየቀኝ አሁን በጥያቄ ላይ ጥያቄ እየጠየቀኝ ነው። ቆይ እቺን ብቻ ነው ከዛ ለዘጊ ነው እንዴ? ምን እያልኩት ነው እኔ ፌር እንዲሆን እሱ ብቻ ከሚጠይቅ አንተም እሱን መጠየቅ ያለብን ነገር ስላለ አይ መጠየቅ እፈልጋለሁ። በነገራችን ላይ ያ ጥያቄ ያው ቤት ደፈር ገቴ አትስ ዋይ ኢየሱስ ጋፈና የእሱን ጥያቄ ስለመለስኩለት እኔም ብጠይቀው ደስ ይለኛል። እሺ ይሄን መልስልኝና ጠይቀኝ፣ ችግር የለውም። እኔ ፍሪ ነኝ። አንድ ሰዓት ሙሉ ሰጠዋለሁ። በእኔ እንደኔ በስራት ከጠየቀ አንድ ሰዓት ሙሉ ሰጠዋለሁ እንድጠይቀኝ። ቆይ እሺ አንዴ ብጠይቅህ ቅር ይላል? አሁን ቆይ እቺ ልጅ መልስልኝ ያልኩት ቅር ይላል? አሁን ሶስት ጥያቄ ነው እየጠየቀኝ። አይ ሶስት ጥያቄ ነው ተከታታይ እየጠየቀኝ ያለው። ስለዚህ አንተም ሶስቱ አንድ ላይ ስላላብራራ እኮ ነው። ይኸው ሶስቱ አንተ ምን አልከኝ? አንዱ አምላክ ብቻ ስትለኝ ሥላሴ አለ አልከኝ። ከየት አምጥተህ ነው ያልኩት ጥያቄ እንትን ልሰለህ። ቆይ አንዴ እመልስልሃለሁ። አይ በማየት ነው ስላሉ እሺ ቆይ አይ ጥያቄን ሰምቻለሁ እኮ እመልስልሃለሁ። ሁለቱም ጥያቄ ሰምቻለሁ። እሺ የመጨረሻውን አልጨረስኩም። የመጨረሻው ጥያቄ ምን ይላል? ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 28 ላይ እውነት እላችኋለሁ የምትወዱኝ ከሆነ አብ ከኔ ይበልጣል አለ ኢየሱስ ክርስቶስ። አንተ ግን አንድ ናችሁ አልከኝ። ይሄንስ እንዴት ልታደርገው ነው? እነዚህ ሶስቱ መልስልኝና ከዛ በኋላ እኔን ትጠይቀኛለህ። ፈራን ሰዲ ሲዴቢሶ ደንቴን ጋፊ ኢሰሰን ሲዴቢሴ ታናኒሞ ጋፊ ሳውዶ ሲዴቢሳ ከስቲ ፌንታ ያኛውን ከመለስክለት አንተ ደግሞ ጥያቄ ብጠይቀው ላይ ፌር ቢሆን ይመስለኛል። አከሲ ሰዲ እቺ ሶስቱ መልስልኝና እኔ አንድ ሰዓት ሰጠዋለሁ። ችግር የለውም። እዛን እስክል ጠብቄ የሱን ብቻ መልሳለሁ። እኔ አልጠይቀውም። በስርዓት ከጠየቀኝ እቺ ሶስቱን መልስልኝ። ጋፊ ቶኮ ሲዴቢሴ ጅራምቱ ዋና መዱበት ረትናንገል ና ዴቢሴ ሶንታን ና አብራራ ያመበር ዋና አብራራ ረትናንገል ኦኬ ኢሳ ከነሲ አብራራውቲ ይሄን ካብራራለ በኋላ ደግሞ እሱ ይጠይቅክ። ምክንያቱም አቲ ጋፊ ቶኮ ጋፈቴ ጅታ ኢኒስ ያብራራ ጅራ ፊቀታኒ አመሙ ኢኒስ ጋፈታ ጀቹዳ ፈራማን አሁን ቅድም የጠየቀህን ጥያቄ ትመልስለትና ከዛ አንተ ደግሞ አንድ ጥያቄ ትጠይቃለህ። አንድ እንዲሆን ማለት ነው። ሶስት ጥያቄ አይዶርም። ጋፊን ሰድንጅሩ ጀቹዳ ጋፊ ቶኮ ቶኮ ጋፈቱ እሺ ዳፋ ደብ ሱራቆን እንጂ ላይሆን ያንን ጥያቄ መልስ ከመለስክለትና እሱን ካሳመንከው የራስን ጥያቄ መጠየቅ ትችላለህ። አይ እሱን ለማሳመን አይደለም የምመልሰው። አንተን ለማሳመን አይደለም የምመልሰው። አንተ ለማመን ለማስረዳት ነው እንጂ ለማሳመን አይደለም። አንበልሽ ችግር የለውም። እንድታስረዳኝ ነው። ሰዎቹም እንድረዳ ያብራራው። አንተ አሁን የምታነሳው ጥቅስ ወይም ደግሞ የምታነሳው ጥያቄ ላንተ ገባህ አልገባህ ሳይሆን ትክክለኛውን እማቀውን ነገር እነግርሃለሁ። እማቀውን ነገር እማላቀውን ነገር አላቅም ብዬ ደግሞ አልፋለሁ። አይታል
አሁን እኔ የማላውቀው ነገር ላይ ስደርስ አላውቅም ብዬ የማልፍ ሰው ስለሆንኩኝ ዝም ብዬ አልዘላብድም። እሺ የሶስተኛው ጥያቄ ምን ነበረ? ስንት ላይ ነበረ? እነዛ መልሳቸው አንድ ላይ ከዛ ጀመርኩ። ዮሐንስ መልስና ሶስተኛው ጥያቄ ዮሐንስ ስንት ነው? ዮሐንስ ወንጌል 14:28 14:28 አዎ እውነት እላችኋለሁ የምትወዱኝ ከሆነ አብ ከኔ ይበልጣል ይላል። ኡጋ ሲኔን ጀዶ ከነ ጃለታን ታታን አባን ነረጫ ለሆ ጀደ ኢየሱስ ክርስቶስ። እሺ ያው ይላል አጠር አድርገህ መልስለትና ወደ ራስህ ጥያቄ ትሄዳለህ። እሺ ለመቀነሱን እሺ በመጀመሪያ ደረጃ ይሄንን ጥቅስ እሺ ቤተክርስቲያናችን ወይም ደግሞ በሶስት መልኩ ይፈቱታል። በቤተክርስቲያናችን በሶስት መልኩ ይፈታል። አንደኛ በሰውነቱ የተነገረ ስለሆነ በሁኔታ ውስጥም የተነገረ ነው እና የመታዘዝ አምሳያነት የመታዘዝ ምሳሌነትም ሆኖ ይገኛል። እሺ በሰውነቱ ወይም ደግሞ በስጋው ያለ የተናገረው ንግግር ስለሆነ ማለት ነው። ሁሉም በስጋ እኮ ነው ተናገረ ኢየሱስ። እኔም ከአብ ጋር አንድ ነኝ ስለኮ በስጋ ነው ተናገረ። አዳምጣ ጠየቅ አይደል? እሺ አይ እንገባኝ። እሺ አባይ እንደው መስረጃ ደግሞ ያወጣ ብታሳየኝ ደስ ባለኝ። እሺ አሁን ምን አለ መሰለህ ኢየሱስ ክርስቶስ በመለኩ ላይሆን አንዴ ለቋርጥ ባይዘዌ ነሞኒ ፈራም ብረጅተኒ ሰነብረጅተኒስ ላይሆን ከኢብሰ ከና ጅሩ አምማ ኢኒ ቤክቲ ቤታ ላይሆን ዶጎሬ ጀቹን መን ያመንታ ከኛ ዶጎሬ ጀቹን እንት ነምኒ አከቲ ቤኩቲ እንት ዋንቴ ነምቶ ኮ ዶጎሬ ኪኒሞ ወነሰን እንት እንጀነ ጀቹን አመንቲሱን አከሲ ጀቹ ሚቲ ከናፉ ሰሳከቲ ጥየፈተና ላይሆን ያልኩትኝ ላይሆን እሱ የሚሰጠው ቢሳሳት እንኳን ቤተክርስቲያኑ ደግሞ ያለው ሃይማኖት ተሳስቷል ማለት አይደለም። የሚያውቀው ነገር ካለ መልስላቸው፣ ለማያውቀው ካለ ደግሞ ያልፋል ያልኳቸው መጠየቅ ትችላለህ። ከዛ ወደ ጥያቄ ኪት አይ እኔ የማውቀውን ነገር እመልስለታለሁ አልኩኝ እኮ የማውቀውን ነገር የማላውቀው ቦታ ላይ ስደርስ አልመልስልህም። እሺ እንዳልኩ ነው ቅድም እንዳልኩ አሁን ዮሐንስ 14:28 ላይ ወደ አብ ሄዳለሁና አብ ከኔ ይበልጣልና ብሎ ተጽፏል። አብ ከኔ ይበልጣልና ብሏል ኢየሱስ ክርስቶስ ካልክ፣ አዎ ኢየሱስ ክርስቶስ አብ ከኔ ይበልጣል የሚለውን ይበልጣልና ብሎ የተናገረበትን ቃል በቤተክርስቲያናችን በሶስት መልኩ ይፈታል። ቅድምም እንዳልኩ ነው። አሁንም በሰውነቱ በስጋ እያለ የተናገረው ንግግር ነው። ሁኔታዎች ልዩነት በሁኔታዎች ውስጥ በሲቹዌሽኖች ውስጥ የተነገረ ነገር ነው። በሆነ አይነት ሲቹዌሽን ውስጥ እንደገና ደግሞ የመታዘዝ ኦቤይ የማድረግ መረጃ ብታሳየኝ መረጃ አንዴ እንደማመጥ በመረጃ ቢሆን ደስ ይለኛል። ሰዎችም እንድማሩ ምኑን መረጃ ላሳይ ሳላወራ ለምሳሌ በስጋ ምናምን ምን ነው ቸኮልኩ ወንድማችን? አይ አሁን ለምሳሌ ተረጋጋ። እኔና ባንድ ስልም በስጋ ስለሆነ አሁን የምጠይቅ ጥያቄ ስላለኝ ይኸውልህ አሁን ቅድምም ብያለሁ መሰለህ የኔ መልስ ተዋጠልህ አልተዋጠልህም እኔ ግድ አይሰጠኝም ነው ገብቶኛል። ግን በመረጃ ቢሆን ችግር የለም ለማለት ነው። መረጃ ብቻ ምኑን ሳላወራ መረጃ ልስጥህ? ምኑን ሳላወራ መረጃ ልስጥህ? ለምሳሌ በስጋ ስለሆነ ነው እያልክ እኮ ነው። ጥያቄውን የጠየቅከው እኮ አንተ እኮ ነህ አይደል እንዴ? እሺ ጸድ ሲብ ጀደንከና ባየ በቃ ሱማ ጀደ ያየ ቆይ ስማ፣ ጥያቄ ጠየቅ። ያልገባህን ጥያቄ እኮ ልመልስልህ ነው አይደለ? አይ ያለ መረጃ ስለሆነ ደስ ስላላለኝ ነው። መረጃ ብታሳይ ደስ ይላል። ምን ያለ መረጃ የምትለው አሁን ያልከው በስጋ ስለሆነ ነው አልከኝ እኮ። ቆይ ወልዴ አሁን ፖለቲካ ሊሰራ ነው ቪዲዮ ሊሰራ ነው ምናምን እንዳለው ልክ እንደዛ ልሰራ እየተመቻቸ ነው ማለት ነው የምትለው። ከዚህ ከወጣ ምንም ቪዲዮ አልሰራም። ቪዲዮ ራሱ እኔ ይሰሩ እኔ ችግር የለብኝም በደንብ ስራ። ግን አዳምጥ ቪዲዮ ለጥቅ ያላቅም የሰውን ቪዲዮ ላይ ወጣ ላይ ጨርሼ አንዴ ani video tumure jennani agefadu sede ani video tumure jennan takka video tumure gadisen bekon takka man no sini ala da bete inni mucaan akka duraan jedhetti politika ምናምን ሙሙራኒ ፖስት ጎቹ ኢንተርኔት ሙcaan deebisa yeroo itti kenni deebisa sif adeebisu achumaan immoo deebisaamo gaaffisaamo si gaafata jechuudha.
Sadi manna mantaan horkitu amma yaada ofii qofa fakkeenyaaf Sadi mana mantaan horkitu አንዴ ላውራ ጥያቄ የምጠይቀው አለ እኮ ሳይጠይቀው ለምን እንደሄድ ነው ታረጋ አልገባኝ ጋፊ ጋፈቴታ ላይውን ዲቢሲ ሳይለንት ጎዳ ላይውን መልስ ለለት በመረጃ በይው በቃ እሺ እኔ ዝም እላለሁ መረጃ ያሳየን ችግር የለውም እሺ ምን መረጃ ላሳየህ አልገባኝ በስጋ ስለሆነ ነው አልከው ከየት አምጥተህ ነው አልከው በራስ ነው የምትለው ወይስ ለምሳሌ እንድታለ ክርስቶስ ኢየሱስ ታዲያ በመንፈስ ሆኖ ነው የተናገረው ያንን ሁሉም እኮ በመንፈስ ሳይሆን ሁሉም ነገር ስናገር የነበረው በስጋ ነው እኔና አባቴ ነኝ በስጋ ነው በስጋ እንደሆነ አንተ ያመንክ እኔን ማስረጃ አንጣ የምትለኝ ቆይ እዛ ጋር በስጋ አይደለም እዚህ ደግሞ በስጋ ነው እያልከኝ እኮ ነው አይ አዳምጥ አላልኩም እኔ አሁን በስጋ አልተናገረም አላልኩም እኮ በስጋ የተናገረበት ንግግር ነው ቤተክርስቲያናችን አንደኛው መልከታው በዚህ አይነት መልከታ ነው አልኩ ማስረጃ አንጣ በስጋ ነው ተናገረ ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት ነው አዳምጥ ገሬ አንተ በስጋ ነው የተናገረው ብለህ ያመንክ አይ በስጋ አልተናገረም ብለህ ማስረጃ አንጣ ማለት ትችላለህ አይ ሁሉንም መጽሐፍ ቅዱስ ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋ ነው ወይስ በመንፈስ ነው ተናገረ የለየንና ዝም ብለህ አዳምጥ በምን ነው ተናገረ በስጋ ወራት እያለ የተፈጸሙትን ምንም አይነት ነገሮችን በስጋ ወራት ተብሎ ነው የሚነገርለት ሁሉም አይደለ መጽሐፍ ቅዱስ የተነገረው በስጋ ያለ በስጋ ወራት ባለ ሰዓት ነው የተናገረ ኢየሱስ ክርስቶስ አይደለ አምላክ እኮ ራሱን የገለጠው እኮ በስጋ እኮ ነው ምንድነው የምትለኝ እሱን እንመጣበታለን ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲያወራ ያለው በስጋ ወራት ያለው ነው ሁሉም ነገር መጽሐፍ ቅዱስን ያስተማረና የተናገረ አይደለ አታዳምጥም ጠይቀሃል መሰለኝ እሺ አዳምጣለሁ አይ አንተ በስጋ ነው እዚህ ጋር ማስረጃ ትበለኛ አሁን ይኸውልህ አሁን ለማይገናኝ ነገር አንተም ለምታምንበት ነገር ማስረጃ ትጠይቀኝ ለምን እችላለሁ እኮ በገባኝና መረጃ ካለ እኮ አምናለሁ ወደ አብ እሄዳለሁ እኔ ሌላ ነገር አታሳስተኛ እኔ ልታሳስተኝ አንተ መረጃ ካለ ይሄን ለመቀበል ዝግጁ ነኝ አንተ እኔ ልታሳስተኝ ማስረጃ አንጣልከኝ አይደለም ለማሳሰት አይደለም መረጃ የምባለው እኔም ልቤ በደንብ አምነው እንድቀበል እዚህ ስሩም ያሉ ሰዎች እንድረዱና ትክክለኛ እምነት ከሆነ ወደዛ እምነት እነዚህ አንቺ ስምትመጣሉ እንድጓዙ ካልሆነ ደግሞ እዚሁ ባለንበት እንድንቀመጥ ነው በጣም ጥሩ አሁን አንድ ጥያቄ ልጠይቅህና ከዛ እሱን ትመልስልኛለህ ወደ አብ ሄዳለሁና አብ ከኔ ይበልጣልና ብሎ ሲናገር ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋ ነው አይደለም ሁሉም እኮ ሲያስተምር በስጋ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ እሺ ስለዚህ ታዲያ ለምንድን ነው እኔ ማስረጃ አምጣ የምትለኝ በስጋ እንደሆነ ለምን እንዳልኩ መረጃ ልንገርህ እኔና አብ አንድ ነን ሲል በምንድን ነው አለ ወደ አብ እሄዳለሁና አብ ከኔ ይበልጣልና ያለው በስጋ ነው እሺ እኔ እስማማለሁ ግን እኔና አብ አንድ ነን ሲል በስጋ ነው ወይስ በምንድን ነው አለ በመለኮት እንዴት አደርገው በመለኮት በስጋ አልነበረም እንደዛ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋ አይደለም እንደ ሁለቱንም ጥቅስ ሲናገር ነበረው በስጋ እና አምላክነቱን ሲያስተምር በነበረ እኮ ነው እሺ አሁን ስለ መረጃ አምጣልህ ቆይ አይደለም ለዚህ ነው መረጃ አምጣምልህ ሳይሆን አሁን ጥያቄ ጠይቀህ ነው መረጃ አምጣምልህ እያልከኛለሁ እንጂ በስጋ እንደሆነና እንዳልሆነ አሁን እዚህ ጋር ለተጠቀሰው ጥያቄ አይደለም እየጠየከኛለሁ አይደለም ሁለቱም ሲያስተምር ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ሙሉ ሲያስተምር የነበረው በስጋ ነው በመለኮት የሚባል የለም አይ ሁሉ ቦታ ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ መለኮት አለ ከተባለውማ እዚች ጋር የኢየሱስ ክርስቶስ መለኮት ወጥቶ ነው በስጋ ብቻ ተናገረ ስለዚህ ቆይ ጥቅሱን ላብራራልህና ከዛ በኋላ ጥያቄህን አልቀበልም ምክንያቱም አሁን ኦሬዲ መጀመሪያ አንድ ጥያቄ ጠይቀኛል አሁን ሶስት ጥያቄ ጠይቀኛል ይሄን ጥቅስ ላብራራልህና ከዛ እኔ ጥያቄ ጠይቀሃለሁ እሺ ግን በመረጃ ቢሆን ደስ ይለኛል አሁንም ይኸውልህ መረጃ ላይ ይሄድክ አትደበቅ መረጃ ማለት ያለብህ እኔ አንተ የማታምንበትን ነገር ካወራሁኝ አንተ እሱን ነገር ትቀበላለህ የዛን ሰዓት ጠይቀኛለህ እሺ ኢየሱስ ክርስቶስ በመለኮቱ ከፍጥረት በላይ አምላክ ነው ኢየሱስ ክርስቶስን ነው የምልህ በመለኮቱ ከፍጥረት በላይ የሆነ አምላክ ነው ከፍጥረት ሁሉ በላይ የሆነ አምላክ ከፍጥረቶች ሁሉ በላይ የኔ ጥያቄ አይደለም ቆይ አዳምጥ አይ አሁን ያንተን ጥያቄ ቆሰማው አዳምጥ ሚውት አድርግ ይቅርታ ጥያቄ አይደለም እኮ አንደራረብ አታድክመኝ እኔንም እሺ ጥያቄን በደንብ መልስልኝ ያልኩ በመለኮት ከሁሉም በላይ ነው አይደለም እኔ አይ አዳምጥ በስጋ የተነገረ ነው ከስጋዊ አንፃር ከሰውነቱ አንፃር የተነገረ ነው ብያለሁ እሱን አልቀበልም የምትል የተናገረው ንግግር ነው ብያለሁ እሱን አልቀበልም ማለት መብት ነው ትምህርቱን ግን እነግርሃለሁ ጥያቄ ስለጠየቅ ትምህርቱን እነግርህና ከዛ ጠይቀሃለሁ እኔ አይ ጥያቄን ቀጥታ ዳይሬክት መልስልኝ እያልኩ እኮ ነው ለምሳሌ እኮ ጥያቄህን እኮ እየመለስኩልህ እኮ ነው ለምን እዚህ ጋር መጣሽ ለምን ይሄን ጥያቄ ጠየቅኝ ለምን እንደጠየቅኩ አንተ ከዛኛው ወጥተህ ሌላ ጥቅስ ስትጠቅስ እኔም ከዛ ወጥቼ ሌላ አንድ ጥቅስ ጠቀስኩልህ
አንተ ባትቆጣ ለማን ወጣም ነበር? አንተ እኮ ነው ዮሐንስ ወንጌል 10:30 ላይ እኔና አብ አንድ ነን አለ ኢየሱስ ክርስቶስ ስትለኝ፣ አይ እንደዛ ከዛ ከወጣማ ይሄን አታልና እዚች ጋር አንድ ምን ይላል? እዚች ጋር ይበልጠኛል እንዴት ታለ? አሁንም እኮ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ትሪኒቲ አልተወም። ያልገባህ ነገር እኮ እሱ እኮ ነው የሥላሴን አንድነትና ሶስትነት ለመረዳት አንተ መጀመሪያ አዛው እየተደማመ ፈራሃን ወልጠጋን ጅተን ቤቴ ጋፊ ጋፈቴ ተገሩ ሙጫን ሲዴቢሱ ጠብጀና ናቲ እገፈቹ እንደንደኝ ቤቴ ጋፊ ቢራረት ጋፊ ቢራ ደበላፊ ጅተ ምክንያቱም ሙጫን ዴቢስ ሲዴቢሱ እንደንደኝ ኢትኬኒ ደቂቃ ዴቢሳ ሲዴቢስ ከተም ከበጀት ተታከኝ ዴቢሳ ሲፍለተም ጅራ ሲፍለተም ሊታና ሲፍለተም ገረጋፊ ሳትዲ ማለት ነው። ላዩ ምን እንዳልኩ ተቀለ ሳዲ አንዴ ከቅርታ ፈሪያን ዲፋማ የሮቶ ኪቻ እላ ጀልቀበረቲ ዱበቻ ጅራ እና ከመተ ከጀዳሙ መሐመድ እንደ ኢብሳፍ ጅራ ተቆ ለማፋ ሞዩ ነው ካን ዮሐንስ ኩደቶር በዲደ ሚሰድሬ ትረት ጀዱ አባና ጫላ ካን ጀዱ ኢየሱስ ኢልሚ አከሚት አባ ደገዲ ተይሮ ጀኑ ከፎንኒ ፎን ፈቴ ጅራ አባኒ ፎንን ፈን ኢልማ ፎን ፈቴ ዲ አመፈኑ ናሲ ወሊን ዱባን ነው ያው ናዲ ሱ خلاص ናሲ ወሊን የሮቶ እኮ ደገፈዱ ወዳራ ነው ገርሲ ሲቲ ዱባዱ ጋር ነው ደገፈዱ ሲፈን ከናት እኔ ኦኬ ወልዴ ስለከፋዳን ሲኩታ ጥያቄውን መልስለት ከዛ ወደ ጥያቄ አሁን ጥያቄውን ሲመልስለት እኮ ጥያቄን ማዳመጥ ላይ ሳይሆን ሄደው ጥያቄ በጥያቄ ላይ ጥያቄ መጠየቅ ነው የቀጠለው። ፈራን ወሰድከውም አልወሰድከውም ግን ለጠየቅከው ጥያቄ ዮሐንስ ወንጌል 14:28 ላይ የጠየቅከውን ጥያቄ ልመልስልህ። አሁን ተቀበልከውም አልተቀበልከውም እሺ ከፍጥረት ሁሉ በላይ አምላክ ነው ይያለው። ከፍጥረታት ሁሉ በላይ አምላክ ነው። ሰው ሆኖ በተገለጠበት ጊዜ ግን እንደ ሰው ተቆጥሯል አምላካችን። እንደ ሰው ተቆጥሯል። ከወልድ ይበልጣል ሲል ግን አብ ከኔ ይበልጣል ሲል ግን የአብን አምላክነት በአምላክነት አይደለም እያለ ያለው የራሱን የሰውነት ባህሪ መግለጹ ነው። የእሱ የሰውነት ባህሪ መላበሱን ወልድ የሰውነት ባህሪ መላበሱን እየገለጸ ነው። አብ ከኔ ይበልጣል ስላለ ምክንያቱም በስጋ ነው ያለው፣ ምድር ላይ ነው ያለው። ሰው የደከመውን የተጎሳቆለውን ስጋ ለብሷል። ከዛ አንፃር የተነገረ ነገር ከዛ አንፃር ነው የተናገረው ጌታችን። እንደገና ደግሞ በስላሴ ዘንድ ደግሞ የአካል የስልጣን የክብር እና የመለኮት እኩልነት አለ። ነገር ግን ያመጣጣቸው ወይም ደግሞ ምንጫቸው ደግሞ ልዩነት አለ። ኦፍ ኮርስ ያንን እናውቃለን እኛ። አሁን አብ ወላጅ ነው መጀመሪያ የለውም። ወልድ ደግሞ ተወላጅ ነው። ከአብ የተገኘ ከአብ ነው የተገኘ። መጀመሪያ አለው ወይስ የለውም? አዳምጥ። አሁን ጥያቄ መጠየቅ አትችልም። ምንድነው የተባባልነው? ጥያቄ መጠየቅ አትችልም። እኔ የጠየቅከውን ጥያቄ መልስልህና ጠይቀሃለሁ። እሺ በቃ አንተ ለምን አይደለም ጠይቀኝ። በቃ ተው እንዳትወጣ። ለምን አንተ የተሳሳተ ነገር ነስተህ መሄድ አትችልማ። አይታል አንተ የተሳሳተ ነገር ነስተህ በመረጃ ብትመልስ አዳምጣለሁኝ። በቃ ስለማትመልስ ጠይቅ። የምን መረጃ ልስጥህ? ቆይ ክርስቶስ ኢየሱስ በስጋ ነበር አልነበረም? አንተ እዚች ጋር በስጋ ወራቱ ነው፣ እዚች ጋር ደግሞ በመለኮቱ ነው እያልክ እኮ ነው። እኔ ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲያስተምርና ወንጌልን እንትን ስል የነበረው በስጋው ነው፣ ሁሌም በስጋ ወራት ነው እያልክ። አንድ ጥያቄ ቆይሽ። አሁን እንደዚህ ብለህ እየነጣጠልከው ነው የምትለኝ ከሆነ እየነጣጠልከው ያለኸው አንተ ነህ አይደለም። እኔ አንድ ነው እያልኩ ነው። አንድ ነው እያልኩ ነው። አንድ ምሳሌ ልጠይቅህ። በአንድ ምሳሌ ይሄን ነገር ለመስላሴ አላወራም። ቆይ ስለስላሴ አላወራም። አዳምጥ። እሺ ስለ ስላሴ ነው ያወራኸው እኮ። ለዛ እኮ ነው አዳምጥ። እኔ አላወራም ስለ ስላሴ። ወደ አብ እሄዳለሁና አብ ከኔ ይበልጣል ያለው ለምንድን ነው እያልከኝ እኮ ስለ ስላሴ እየጠየቅከኝ ነው እኮ። ስለ ስላሴ መመለስ አለብኝ ለአንተ። አይታል ስለ ስላሴ ከሆነማ ስላሴ የሚባል በመጽሐፍ ቅዱስም የለም እኮ። ሲጀምር ከየት አመጣለህ? ለምን አታዳምጥም እኮ? የሌለውን አጣውራ። እኔ ስለ ስላሴ አልጠየቅኩም። እኔ ያልኳለሁ አብ ከኔ ይበልጣል ስል ምን ማለቱ ነው? አብ እንዴት አደረገው? ስላሴ ማለት ምን ማለት ነው ታውቃለህ? ስላሴ ማለት ምን ማለት እንደሆነ? አዎ ከግሪክ የተወሰደ ነው። ምን ማለት ነው? ሶስት ማለት ነው። ሶስት ስላሴ ከግሪክ ነው የተወሰደው? አዎ ወንድሜ። አዎ መረጃ አሳያለሁ። ከፈለክ ደግሞ መረጃ አሳያለሁ። ትንሽ ረጋ በል። እሺ ረጋ በል። ፍልስጥ ከምለው ነው የተወሰደ።
አዎ ሰልስተ ከሚለው ነው የተወሰደ ከግሪክ ቋንቋ። እስቲ ከግሪክ ቋንቋ ላይ ሰልስተ የሚል አንጣልኝ። አታውቅም? ምን ነው ቁጥር አታውቅም እንዴ? አይ አንተ አንጣልኝ እንጂ አንተ አንጣልኝ። እና ከየት መጣ? ስላሴ የሚለው በአማርኛ ነው። ኦፍ ኮርስ ስላሴ የሚለው አማርኛ ቃል ነው። ኧረ አማርኛ አይደለም። እሺ ምንድነው? ሰልስተ ከሚለው በግሪክኛ ቋንቋ የተወሰደ ሶስት ማለት ነው። አምጣ። እሺ ቁጥር ነምበር። እሺ ቁጥር በግሪክኛ ላውጣለህ፣ ችግር የለውም። አይ ሰልስተ ነው ያልከኝ። ሰልስተ የሚል ከግሪክኛ አንጣልኝ። እና ቁጥር አታውቅም ማለት ነው ግሪክኛ? ምንም እምነት ተከታይ ነህ? አሳየኝ። ቆይ ፕሮቴስታንት ነው ወይስ ኦርቶዶክስ? እኔ ክርስቲያን ነኝ። አንጣና አሳየኝ እኮ። የትኛው ኦርቶዶክስ ወይስ ፕሮቴስታንት? እሱ አይመለከትም። እሱማ ክርስቲያን ነው። ኦርቶዶክስ ነው ብለህ ወደ ሌላ ጥያቄ ሄዳችኋል። ፕሊዝ ከመስመር በጣም እየወጣችሁ ነው። እና ለምን ምላሴ መልሰህለታል? መልሼ አልጨረስኩም። ወደ ሌላ ነገር ወሰደኝ። በእናትሽ እኔ አልወሰድኩም። ስላሴ ማለት እኮ ሶስት አይደለም። ቆይ ጋሬ አሁን አዳምጥ እሺ። ዝም ብለህ አሁን ላነሳው ጥያቄ መልስ ልመልስልህና ከዛ ጥያቄ ጠይቃለሁ። እሺ ስለዚህ ላነሳው ነገር ልመልስልህ ብቻ። እሺ እንደ ሰው ሆኖ ተቆጥሯል ክርስቶስ ኢየሱስ። ስለዚህ አብ ከኔ ይበልጣል ሲል የአብን አምላክነቱን አይደለም ይበልጣል እያለ ያለው የወልድ የሰውነት ባህሪነቱን ወልድ የሰውነት ባህሪ መልበሱን የሰው ስጋ መልበሱን እየገለጸ ነው። አምላክ በባህሪ ነው፣ አምላክነቱ በባህሪ ነው። ሰውነቱ ደግሞ በስጋው ነው። ሰውነቱ በስጋ ነው። ስለዚህ አብ ከኔ ይበልጣል ያለው ስጋን የተዋሃደ ወልድ በሰውነቱ አምላኩን አብን የሚያመልክበትና የሚያከብርበት ስለሆነ ነው። በሰውነቱ በሁኔታ ምናምን ብያለሁ። ደግሞ ከሁኔታ አንፃር አብ ወላጅ ነው ብያለሁ። መጀመሪያ የሌለው ይሄን ጥያቄ ከመለስክ አንዴ ቆይ ጸዲ ወልድ ተወላጅ ነው ከአብ የተገኘ። ስለዚህ አብ ከኔ ይበልጣል ሲል ወልድ ከአብ የተገኘ መሆኑን እየገለጸ ነው እንጂ ወልድ በመለኮት አናሳ ነው፣ ዝቅ ያለ ነው፣ ወይም ደግሞ ፍጥረት ነው ለማለት አይደለም። ለአባትነት የሚሰጠው ክብር ለወልድም አለው። አይተዋል? ጨረስክ? ቆይ አዳምጥ። ቆይ ገና ነኝ። አሁን እኔ ብጨርስ ጥያቄ ነኝ። አዎ ጠይቅ፣ ችግር የለውም። ግን ሰላት ደርሶ እንዳልሄደብህ ጾመኛም ስለሆንኩኝ ፈጠን ብለህ ጨርሰህ ብትጠይቀኝ። ከጨረሳችሁ ወደ ራስህ ጥያቄ ብትሄድ ደስ ይለኛል። ከጨረስክ እንግዲህ እስካሁን ሲታወራ ነበር ያለ መረጃ ስለሆነ ቀጥል አንተ ጠይቀው፣ ችግር የለውም። ያለ መረጃ እኔ ክርስቶስ ኢየሱስ በስጋ አለ እያልከኝ አንተ እንዴት ነው እኔ መረጃ የምሰጥህ? እስቲ በቃ ጠይቅ። ክርስቶስ ኢየሱስ በስጋ ነው ብለህ ከፍረሃል እኮ። እንደዛ ብለህ ማመን ራሱ አምላክ መሆኑን ማመን ራሱ ከፍረሃል። ታውቃለህ? ኢየሱስ እኮ ስጋ ለበሰ ስትል እኮ ስጋ ለበሰ የምልህ እኮ መጽሐፍ ውስጥ አምላክ ነው ራሱ ስትለኝ ነበር እኮ። አምላክ ነው ራሱ ስትል ነበር። ከፍረሃል። እሱ ራሱ እኮ ያከፍረሃል። ታውቃለህ? ከዲና ወጣ። ማን አንተ? ማን ነው አምላክ ነው አልኩህ? ወጣው እንዴ? አለ ማን ነው አምላክ ነው አልኩህ? አንተ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ ሆኖ ምናምን ብለህ እኮ ተናገርክ። አሁን ያን ስትናገር ያከፍረሃል እኮ ታውቃለህ? በጭራሽ አላልኩም እኔ። ግን ያከፍረሃል። ኦሬዲ ሁለቴ ነው ሶስቴ ከፍረሃል። በነገራችን አላልኩም እኔ ኢየሱስ አምላክ እንኳን እኔ መጽሐፍ ቅዱስ መላለም እንኳን እኔ ፈርሃ መጽሐፍ ቅዱስ አምላክ ነው አላለው። እንዴ ከሰጋልኩ ስትወያይ እኮ እያልካት ነበር። ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ እንደሆነ እንደ አንድ አምላክነቱ አንድ አምላክን ነው ማምለክ ያለብን እያልካት ነው የገባው። ስለዚህ አንድ አምላክ ነው አልኩ እንጂ ኢየሱስ እንዳለ ነው አልኩኝ። ኢየሱስ እንደነገረ እንዳስተማረን ነው አልኳት እንጂ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ ነው አላልኳትም። መጽሐፍ አላለው ነው ፈርሃን ከታን ብቻ ልበለው። ቀጥል። ቅርታ በመሃል ልግባባችሁ። እሺ አንድ ጥያቄ ልጠይቅ። አንዴ ማለት ነው። እሺ ለማስተላለፍ ስለፈለኩኝ ነው። ለሁለታችሁ ነው ጥያቄ ጠይቀህ እሱ እስኪመልስልህ ድረስ ፕሊስ አንተ አድምጠው። እየጠየቀ ለምንድን ነው በመሃል ሀሳቡን የምሰርቀው? ጥያቄ ጠይቀህን እስኪመልስልህ ድረስ አድምጠው። ለምንድን ነው በመሃል ጣልቃ የምትገባው? ሀሳቡን እየበታተንክበት እኮ ነው። ፕሊስ እናመሰግናለን። እሺ ሶሊያ እሺ ቴንክ ዩ። እሺ ቀጥል ሊያ። እሺ አይ ጥያቄ ልጠይቅ ነው። እሺ
ስለ እንትን ልጠይቅህ እንግዲህ አሁን ስለኛ እየጠየክ ነበር። በአንድነቱ ሶስትነት ምናምን እያልክ ስለ ስላሴ አልጠየኩም ምናምን ከጠየቅኩኝ ብዙን ምናምን ብለኸኛል። እሺ ስለዚህ ና ተመለስ አንዴ ወጣት የለበትም ፋሚሊ ለዚህ ሰዓት ከወጣ ፈርቶ ነው። ከወጣ ጥያቄ ፈርቶታል። ቃል ገባው። እሺ አልወጣም። አብሽር አልወጣም። እሺ በቁርአን ውስጥ ማለት ነው ነው የምሄደው እንጂ አልወጣም እኔ። አብሽሩ ቁርአን ውስጥ ማለት ነው። ስማ ቁርአን ውስጥ በተውሂድ ስለምታምን ማለት ነው አንተ እንግዲህ አላህ በፍጹም አንድ እንደሆነ ወይ በተውሂድ ታምናለህ አይደል? ተውሂድ ማለት አንድ ማለት ስለሆነ አላህ አንድ ነው ብዬ አምናለሁ። አሁን ጥያቄም የተከራከርክም ያለኸው እያወራንም ያለነው በአንድ አምላክ እናምልክ የሚል ነው። እንግዲህ እኛም የምናመልከው አንድ አምላክ እንደሆነ ነግሬሃለሁ። አንተም የምታመልከው አንድ አምላክ ከሆነ አሁን ጥያቄ እዚህ ጋር ይመጣል። በቁርአን ውስጥ አላህ እኛ እያለ ራሱን ይገልጻል። እኛ እያለ የክብር አገላለጽ ልትሉት ትችላላችሁ፣ ምን ትሉት ትችላላችሁ አላውቅም። እኛ የሚለው አገላለጽ ግን ከአንድ በላይ የሚሆኑ አካላቶች እንዳሉ ያሳያል፣ ወይም ከአንድ በላይ የሆነ ኃይል እንዳለ ያሳያል። እና ከስላሴ አንፃር ከትሪኒቲ አንፃር እኛ ከስላሴ አንፃር የምናነሳውን ሐሳብ እናንተ እኛ እያለ ራሱን የሚጠራው አላህ ከምን አንፃር እንዴት ታስማማዋለህ ሁለቱን? እሺ አመሰግናለሁ። እንደምታዳምጠኝ ተስፋ አደርጋለሁ። እሺ እንግዲህ ፖይንቴን አግኝተኸዋል? ጥያቄን አግኝተኸዋል? በደንብ አግኝቻለሁ። ምንድነው ጥያቄ? እስቲ አንዴ መልስልኝ። አላህ እኛ ነን ብሎ በቁርአን ይናገራልና አንተ ደግሞ አንድ አምላክ ነው ብለህ ታምናለህ። ሁለቱን እንዴት ታስማማለህ ነው? አይደለም። አሁንም ጥያቄን አታሳስተው። እሺ ምን ነበር? ጥያቄን አታሳስት። ለዛ ካልሆነ ነገር ችግር የለውም። ጥያቄ አንተ አሁን በአንድ ጥያቄ ውስጥ ይኸውልህ ሶስት ጥያቄ ነው ሶስት አይነት መልስ ነው የምትመልሰው። ለዛ ነው የጠየቅኩ ተውሂድ ታምናለህ ወይ ብዬ ነው የጠየቅኩ። በተውሂድ ነው የምታምነው ስልህ አዎ አምላክ አላህ ፍጹም አንድ እንደሆነ አምናለሁ ነው አልኩህ። ቆይ በቃ አላህ ተውሂድ ማለት አንድ አላህ ማለት ነው። ስለዚህ በአንድ አላህ አምናለሁ አልኩህ። በቃ እኮ ስለዚህ ቆይ አዳምጣውን። ከዛ አንፃር ከተውሂድ አንፃር በአንድ አምላክ ከማለት አንፃር አላህ በቁርአን ውስጥ እኛ እያለ ራሱን ይገልጻል። አንድ አምላክ አለ የምትል ከሆነ አላህ እዚህ ቁርአን ላይ እኛ እያለ ራሱን እየጠራ ነው። እና ራሱን እየጠራ ከሆነ ይሄ አገላለጽ ከአንድ በላይ የሆነ አካላቶች እንዳሉ ወይም ከአንድ በላይ የሆነ ኃይል እንዳለ ያሳያል። እና ይሄን ከስላሴ አስተምህሮ አንፃር እንዴት ይለያያል ራሱ ብለህ ታስባለህ? ራሱን እኛ እያለ የሚጠራ ከሆነ ራሱን ነው የምልህ። ራሴ ስል እኔ ብቻ እያልኩኝ ነው። አንተ ስል አንተን ብቻ እየጠቆምኩ ነው። እኛ ካልኩኝ ግን ከኔ ጋር የሆኑ ነቦች አሉ፣ ከኔ ጋር የሆኑ ኃይሎች አሉ ማለት ነው። እኛ እያለ ሲጠራ አንተ አንድ አምላክ ተውሂድ እያልከኝ ቁርአንህ መጥቶ ደግሞ እዚህ ጋር ምን እያለኝ ነው? እኛ እያለ ነው። አላህ ነው የምልህ። ይሄንን ከስላሴ አስተምህሮ አንፃር ጋር አያይዘህ ብትመልስልኝ ደስ ይለኛል። ምንም የሚለይ ነገር የለውም። ምክንያቱም እኛ አሁን አምላክ አንድም ሶስትም ነው ስንል ሶስት አምላክ አለ እያልን አይደለንም። በባህሪ አንድ፣ በመለኮት አንድ፣ በአካል ግን ብለን እንጠራለን። አሁን ልክ እንደዛው ይኸውልህ፣ ቆይ እሱን ኤክስፕሌን ለማድረግ ጥያቄ ራሱ እኛ ያለበት ለኔ ስንት ልሰጠኝ ነው? ለአንተ ራስህ እያብራራሁልህ እኮ ነው። ጥያቄን እንዳትወዛገብ እኔ ገብቶኛል እኮ 5 ደቂቃ ወስደህ እኔ እኮ ገና ስትናገር ነው የገባኝ ጥያቄ። አሁንም አልገባም ጥያቄ። እስቲ መልስልኝ። ስለምንድን ነው የምትመልስልኝ? እሺ እንድትመልስልኝ የጠየቅኩ ጥያቄ ምን አይነት ጥያቄ ነው? እስቲ መልስልኝ። እሺ ያንተ ጥያቄ መጀመሪያ እንደተረዳው ልንገርህ። ያንተ ጥያቄ ይሰማል? አልተረዳ ስለገባኝ እኮ ነው ላስረዳህ እኮ እየታገልኩ እኔ እንደተረዳው ትክክል ነኝ ወይስ አይደለም? እንደተረዳው ላስረዳና ትክክል ልበለኝ። አይደለም ከሆነ ወጣች እኔ ያለው ዴቢሴን ገልጫ ቆይ ያኔ ሸርጋደሲ ጥያቄው ጋፊሳ ጋፈቱ
መቃሽ ፎሎን ጎነን መዋንስ ነጃብ አኔ ጅራሜ የጠየቀው ጥያቄ በጣም ቀላል ጥያቄ እኮ ነው። በጣም ትንሽ ቀላል ኤርገዶ ዳኒሜ የሆነም ንስለ ደምተኒ ቱቴብር ሽመቱ በላት ላይ ቬራ ጸዲ ሼዳ ከነምቲ ገላት ከነነት ፈካቴ ቆይ ሼጋ ነው ተነንጋል ቸደብሴ ጸዲ ጀት እሱን እኛ ያለ ይጣራል ወጥሽ እኮ ነው ተመለሽው ኮፒ ነው። እሺ ቅርታስ ብሉለነት ግሬዲ ፈማ ኦኬ እሺ ችግር የለውም እሺ ስለዚህ ጥያቄያችሁን እንከምላለን እሱ ኦኬ ላውን አለ እሺ መልሳ ኦኬ ያንተ ጥያቄ ምን አልከኝ አላህ አንድ ነው ብለህ ታምናለህ ግን በቁርአን ራሱን እኛ ብሎ ይጠራል እንዴት አድርገህ ሁለቱን ታስማማለህ ነው አይደለ ባጭሩ አይደለም አሁንም እንዴት አድርገህ ታስማማለህ ብዬ ሁለቱን እንድታስማማልኝ አይደለም እየጠየቅኩ ያለሁት እና አንተን እየጠየቅኩ ያለሁት አላህ ራሱን ከአንድ በላይ አድርጎ እየገለጸ እያለ አንተ መተህ እዚህ ጋር አንድ አምላክ ነው ስትለኝ እኔ የምነግርህን ነገር መስማት የማትችልበት ምክንያት ምንድነው እኮ ላባራለሁ አምላክ አንድም ሶስትም አምላክ አንድም ሶስትም ነው እያልኩኝ ስነግርህ ሶስት አምላክ የለም አንድ አምላክ ነው የምትለኝ ከሆነ አላህ እኛ እያለ ራሱን እየጠራ ነው ቁርአን ላይ ራሱን እኛ እያለ ይጠራል እሱን መልስ እሺ መልሳውን በመጀመሪያ እኔ በተውሂድ አላምንም ተውሂድ የምትለኝ እኔ በተውሂድ ሳይሆን በአላህ ነው የማምነው ምናምነው በአላህ ነው እሺ ይሄን በደንብ እንድታውቅ ሁለተኛ በአንተ ጥያቄ ምንድነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቃ አሁን ልመልስ ነው ዝም በላ በቃ አይ አልተሰማኝም ይቆርጣል ምንድነው ያለው እሺ በተውሂድ ታምናለህ ወይ አልከኝ እኔ በተውሂድ ሳይሆን በአንድ አላህ ነው የማምነው እንጂ በተውሂድ አላምንም ገባ ተውሂድ ማለት አንድ ማለት ነው በአንድ አላምንም እኔ ግን በአንድ አላህ አምናለሁኝ ስለዚህ በአንድ አላህ ታምናለህ ብለህ ብትጠይቀኝ ጥሩ ነበር ይሁንና አንተ የጠየቀው መልስ ልመልስልህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአንስ በተለያዩ ቦታ ላይ እኛ በማለት ይገልጻል ትክክል ነህ እኛ የምንሉበት ቦታ ላይ ብታይና ብትረዳው የምናገርበት ቦታ ላይ ጸጋዎች የዋለልን ነው ለምሳሌ እኛ ሰዎችን በፈጠረ ቦታ ላይ እኛ እኮ እንዲፈጠርናችሁ ይላል ለምሳሌ የሆነ ነገር በሰጠህ ነገር እኛ እንዲያደረግነ ይላል ለምሳሌ ቁርአን እኛ ወረን ነው እኛው እንጠብቃል ይላል ታዲያ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄን እንደምለው ሶስት ስለሆነ ነው ወይ አንድነቱ ሶስትነት ውስጥ ስላለ ነው ካልከኝ አይ እንደዛ አይደለም ምክንያቱም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአን ውስጥ ምዕራፍ 4 ቁጥር 171 ላይ ምን ይላል ያ አዩሀ الذين ያ አህለል ኪታብ ላይ እናንተ የመጻሕፍት ቤቶች ባለቤቶች ላይ ክርስቲያንና ይሁዳዎች ወይ ብሎ ይጠራል ምን አለ ላ ተግሉ ፊ ዲንኩም በእምነታችሁ ላይ ድንበርን አትለፉ ይላል ኢነመል መሲሑ ዒሳ ኢብኑ መርየም ኢየሱስ ክርስቶስ እኮ የመርየም ልጅ ነው የአላህ መልእክተኛ ነው ከሱ በሆነ መንፈስም የተገኘ ነው ወላ ተቁሉ ሰላሳ ሶስትም አንድ ነው አትበሉ ብሎ ይከለክለናል ሶስትም አንድ ነው አትበሉ ወላ ተቁሉ ሰላሳ ሶስት ነው አትበሉ እንተሁ ኸይሩን ለኩም ተከልከሉ ይሄ ለእናንተ በላጭ ነው ይበልጣልና ኢነመላህ አላህ እኮ ኢነመላህ ኢላሁን ዋሂድ አንድ አምላክ ብቻ ነው ብሎ ነገረን ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አንድ አላህ ነኝ ሶስትም አንድም አትበሉ ካለን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አንድ ነው ማለት ነው ታዲያ ለምንድን ነው እኛ ብሎ የሚገልጸው ካልከን ለኛ የዋለልን ጸጋ ለመናገር ስፈልግ እኛ ብሎ ይናገራል ይሄ ደግሞ ማጅስቲ ይባላል ማጅስቲ ደግሞ በተለያዩ ቋንቋዎች ልንጠቀም እንችላለን ለምሳሌ እኔ ለአንድ ሰው ዩ ልል እችላለሁ ለአራት ሰውም ዩ ልል እችላለሁ ዩ ስለሆነ ለአንድ ሰው ብቻ አይደለም ለሁለትም ለሶስትም ለአምስትም ልል እችላለሁ ብዙነትም ልገልጽ ይችላል አንድም ልገልጽ ይችላል እኛ ደግሞ ወረደበት በአረበኛ ቋንቋ ነው በአረበኛ ቋንቋ ደግሞ ወይ ደግሞ ግራመር ደግሞ ምንረዳው ቋንቋ አለ ኦሮምኛ ራሱ ግራመር እንዳለው እንግሊዘኛ ራሱ ግራመር እንዳለው ግሪከኛና አረማይክና እንዲሁም ሂብሩ የራሱን ግራማቲካል እንትን ስላለው ምንድነው የሚሆነው በአረብኛም የራሱ ቋንቋ ግራመር አለው ቁርአን በአረብኛ በወረደ በአረብኛ ነው መረዳን የምንችለው በአረብኛ ለሁለት ነገር እንጠቀማለን እኛም ብለው አንድ ለብዙ ወይ ለብዜት እንጠቀማለን ሌላኛው ደግሞ ለአንድ ሰው እኛ በማለት ይጠቀማሉ ለምሳሌ ቁርአን ላይ ምዕራፍ 18 ቁጥር 81 እና 84 ላይ ብንመለከት አንድ ኸድር የሚባለው ሰውዬ እኛ ብሎ በመናገር ይናገራል አንድ በል እንደዚሁም እንዲሁ ቁርአን ምዕራፍ 7 ላይ ሱለይማን ወይ ደግሞ ሰለሞን እኛ በማለት ይናገራል ምን አለ ዑልምና መንጥቀ ጠይር ይላል ያ ሰለሞን
እኛ እኮ የወፎችን ቋንቋ ምን አለ ተማርን ብሎ ይናገራል። ብቻው እኮ ነው እኛ ምለው በራሱ ለአንዱ ብቻ እኛ ብሎ ይናገራል። ስለዚህ አንድ ሰው እኛ ማለት አዲስ አይደለም በአረብኛ ግራመር ውስጥ። ለምን ከተባለ ሚውት አድርጎ ለምን ከተባለ ራሱን እኛ በማለት በመግለጽ ይችላል በአረብኛ። እኛ ኦሮምኛ ግራመር እንደምንጠቀም አይደለም። ስለዚህ ማጅስት ነው ያልኩ ደግሞ ሮያል የሚባል አለ የራሱን ስልጣን ለማሳየት እኛ በማለት እናገራል እንጂ ሶስቱም ሆኖ አይደለም አላህ እኛ ብሎ ሲናገር። ይሄን ብቻ አይደለም በሌላም በኩል ሰዎች ግለሰቦች ላይ ብናይ በመጽሐፍ ቅዱስ ለምሳሌ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ላይ ብንመለከት መግደላዊት ማርያም ኢየሱስ ክርስቶስን ከዛ ከቀብር አጥታ ስትመለስ ሮጣ ሄደችና ምን አለች? እኛ እኮ ማን ከዛ እንደወሰደ አጣን አለችው። ብቻው ካን ሮጣ ወደ ጴጥሮስ ሄደችው። ጴጥሮስና ወደ ሌሎቹ ተማሪዎች ሄደችና ከዛ እኛ እኮ የት እንደወሰዱት አናቅም አለች። ግን ብቻው እኮ ነው ሄዳ ፈልጋ ያጣችው። እኛ ስትል ብቻ ሆና ነው የምትናገረው። ይሄ በአረማይ ቋንቋ እኛ ማለትም የራሳቸው ግራማቲካሊ ቋንቋ አላቸው። እኛ ብሎ አንድ መናገር ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ እኛ ማለት ለብዜት ብቻ ሳይሆን ለአንድም እኛ ይባላል። ስለዚህ እኛ ይሄ ካን አይጋጭብንም ሙስሊሞች ልልፈልጌ ነው። አመሰግናለሁ። እሺ እኔ አሁን ይኸውልህ ከመልሱ ጥያቄ በጣም ረጅም ሰዓት ወሰደብኝ ምናምን ስትለኝ ነበረ ግን አሁንም ጥያቄን ምንም አድሬስ አላደረከውም። በነገራችን ላይ ምንድን ያደረከው መሰለህ? ያደረከውን ልንገርህ። ቁርአን ላይ ሄድክና ቁጥር ጠቅሰህ ኢየሱስ የማርያም ልጅ የሚባለው የአላህ መልእክተኛ ነው ብሏል መሐመድ ምናምን ብለህ ጥቅስ ጠቀስክልኝ። ከዛ በኋላ ደግሞ ምን አልከኝ? እኔ ጠየቅኩ እኮ እሱን አይደለም። በነገራችን ላይ እኔ ጠየቅኩ እኛ የሚለውን በአረብኛ ውስጥ ተደበክ። ለምን እንደተደበክ አላውቅም። አሁን በአረብኛ ሁለት ትርጓሜ ያለው እኛ የሚለው ቃል አንደኛው ለብዙነት የምንጠቀመው ሲሆን ሁለተኛው አንድን ሰው እኛ ብለን እንጠራዋለን አልከኝ። እኔ ይሄንን ፍቺ አረቦች ራሱ ይወቁት አይወቁት አላውቅም። አሁን የተናገርከውን ፍቺ ማስረጃ ቢኖርክና ብታሳየኝ በማስረጃ ደስ ይለኛል። ምክንያቱም እኛ የሚልና ራሱን የሚጠራበትን አላህ ራሱን የሚጠራበትን መንገድ ከአንድ በላይ እንደሆነና ሌላም ኃይል አብሮት እንዳለ የሚያመለክት እንደሆነ እየነገርኩ የራስ ያመጣው የመጽሐፎቹን ባለቤቶችን አይኖ ዲያቆን እኛ ብሎ ራሱን የጠራበት መንገድ የተረጎምከው የመጀመሪያው ትርጓሜ አፕላይ ያደርጋል። በየትኛው ዓለም አቀፍ ትርጓሜ ላይ ብትሄድ እኛ ካለ ከአንድ በላይ የሆነ ነገርን የሚያሳይ ነው እንጂ ያለው አንድ ብቻ ነው ተብሎ የሚፈታበት ትርጓሜ የለም። በየትኛውም ቋንቋ ነው የምልህ፣ በየትኛውም ቋንቋ። እሺ ላሳይ መረጃ። ቆይ እሱ ድምዳሜ አንተ አይደለም መጣጥ። ይሄ ያንተ ዕውቀት ማጠር ይሆናል። ቆይ የራሱ ዕውቀት ማጠር ይሆናል። ያው ትችላሳይ ጥያቄ ነው ምናምን ጠይቀኸኛል። ገና ቆይ ጥያቄ ልጠይቅህ ነው። ቆይ እኮ ድምዳሜ አትስጣ። ድምዳሜ ከሰጠ መረጃ ላሳይ። ቆይ በእንግሊዘኛም እኛ ዊ የሚለው እኮ ለሮያል ልንጠቀም እንችላለን። ይሄን ታውቃለህ አንተ? እንግሊዘኛ ግራመር ታውቃለህ? ዊ የሚለው እኛ የሚለው ለሮያል የራሱ ስልጣን ለማሳየት እኛ በማለት ይጠቀማል በእንግሊዘኛ ግራመር። አሁን እንግሊዘኛ ጋር ምን አስኬደ? አሁን እያወራን ያለነው እኮ ስለ አላህ እኮ ነው፣ ስለ አረብኛ ነው እያወራን ያለነው እኮ። ይኸው ማጅስት ነው ስለ ሮያል ነው ስለ አልቀበልም። አይ የትኛውም ቋንቋ የለም ያልክ ነው። የለም እኮ ማጅስት ነው ሮያል ነው የሚል ማስረጃ ስጠኝ። እሺ ላሳይ፣ ችግር የለውም። ይኸው ማጅስትም እንደሆነ ለሮያልም እንደምንጠቀም ዊ የሚለውን አውጥቼ እንግሊዝኛውን ተወውና በአረብኛ